皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんこんにちは。にちは、先生。はい。本日は、2026年度海外日本語教師研修プログラム説明会にご参加いただきありがとうございます。これからプログラムについて日本語で説明をします。まずはじめに今日の説明会の内容についてお話しします。最初に海外日本語教師研修のことについて簡単に説明します。その後、それぞれの研修について一つずつ説明をします。その後、実際に研修に参加したミャンマー人の先生3名のお話を聞きます。その後、申請の方法や申請に必要な書類について説明をします。その後、研修について皆さんからよく聞かれる質問とその答えについてお話しします。それが終わったら皆さんからの質問を受け付けます。次に今日話をする人を紹介します。まず、ジャパンファウンデーションヤンゴンからは私、下里が説明をします。私はジャパンファウンデーションヤンゴンに来る前は、2020年から2022年まで日本語教国際センターで海外日本語教師研修を担当していました。二人目は、はい。二人目は、ジャパンファウンデーションヤンゴンで日本語教育事業を担当しているティンティンさんです。そして、ゲストは3名の先生です。まず1人目は、アイミジャパニーズランゲージセンターのニン・エイウェイ先生。2人目は、はやぶさジャパニーズランゲージトレーニングセンターのウ・イーゾー先生。3人目は、あかりばい先生 S ジャパニーズランゲージセンターのサンダーピョウ先生です。どうぞよろしくお願いします。では、海外日本語教師研修ってどんな研修ですか？海外日本語教師研修は、外国で日本語を教えている外国人の日本語の先生が、日本語の先生として必要なことを学び、能力を向上させるための研修です。どんなことが学べるかというと、日本語や日本語の教授法、日本語の教え方ですね。それと、日本事情、文化、社会について、日本語教育の専門家の先生から学ぶことができます。研修は埼玉県にある日本語国際センターに行って受けます。で、このセンターでは、ミャンマー以外にもいろいろな国から先生が来ます。いろいろな国の日本語の先生たちと一緒に生活をしながら研修を受けます。研修では、授業の他にも日本文化体験や日本人の家でのホームステイ、日本人の学生との交流会などのいろいろな活動も体験することができます。研修を行うのは日本の埼玉県にある国際交流基金の研修施設です。名前は日本語国際センターと言います。で、このセンターの中には、教室や研修に参加する皆さんが泊まる部屋、食堂、図書館などがあります。センターの近くには駅もあります。休みの日は電車で東京や鎌倉にも行くことができます。センターの建物はこんな感じです。そして皆さんが泊まる部屋はこんな感じです。ホテルのような作りになっています。そしてセンターの食堂で出る食べ物です。日本の料理もありますし、他の研修に参加する皆さんの国の料理を食べることもできます。
あと、センターの中には、敷地の中には桜の木がたくさんあります。春になると桜が咲いてとても綺麗です。次に、研修に参加するために必要なお金について説明をします。まずは、ジャパンファウンデーションから払うお金は、飛行機のチケット、あとは日本での宿泊に必要なお金、あとは朝と昼と夜3食分の食事代、研修で使う教材、あとはビザのためのお金と日本にいる間の保険です。これらはすべてジャパンファウンデーションから皆さんに提供します。なので皆さんは、これらのためのお金を払う必要はありません。そして逆に自分でお金を払う必要があるものについても説明します。まずは、皆さんの家から、空港までの交通費、ヤンゴン空港とかマンダレー空港ですね。そこに行くための交通費は自分で払ってください。あとは、日本に行った後、休みの日に遊ぶためのお金も自分で用意をしてください。そして、日本での買い物するためのお金、ビザを申請するために大使館に行くための交通費、あとはパスポートを新しく申請したり、更新したりするためのお金も自分で払う必要があります。ほとんどのお金は、ジャパンファウンデーションからお支払いするので、皆さんが、用意するお金は、少なく日本に行って勉強することができます。次に、それぞれの研修について簡単に説明をします。海外日本語教師研修プログラムにはいくつかの研修があります。それぞれ対象や期間、学べる内容や研修に参加するために必要な日本語のレベルが違います。自分に合う研修がどれかよく考えて申請してくださいね。まず一つ目は基礎研修です。この研修の対象は日本語教師になって6ヶ月以上5年未満の先生です。期間は2026年9月1日から2027年2月25日までの6ヶ月間です。研修で学べる内容は日本語、あとは日本語の教え方、日本文化、日本事情についてです。研修に参加するために必要な日本語のレベルは JLPT の N4 以上、または JF 日本語教育スタンダードの A2 以上です。この研修では、若くて経験が少ない先生が対象になります。若くて経験が少ない先生が日本語のスキルを高めたり、基本的な日本語の教え方を学んだりすることができる研修ですので、35歳以下の方が優先です。次に、日本語研修です。日本語研修の対象は、日本語教師になってから6ヶ月以上の経った方です。期間は2026年の6月2日から2025年の7月23日までの7週間です。この研修で学べることは日本語と、あとは日本文化、日本事情です。この研修では日本語の能力を高めることに集中しますから、日本語の教え方については学ぶことはできません。この研修に参加するために必要な日本語のレベルは JLPT の N5 から N4、または JF 日本語教育スタンダードの A2 程度までの人です。この研修は55歳以下の方を優先します。そして JLPT N3 以上の方は申請できないので注意をしてください。次に教授法研修です。教授法研修は夏と冬にそれぞれ1回ずつ行われます。この研修の対象は日本語教師になって5年以上の方です。期間は、夏の夏季研修は2026年の7月14日から2026年8月27日までの5週間です。冬季研修、冬の研修ですね。
これは2027年1月19日から2027年3月4日までです。それぞれ5週間ずつあります。この研修で学べる内容は、日本語の教え方と日本文化、日本事情です。この研修は日本語の教え方を学ぶことに集中する研修ですから、日本語能力、スキルを高めるための授業はありません。この研修に必要な日本語のレベルは JLPT の N3 または JF 日本語教育スタンダードの B1 以上です。この研修も55歳以下の方を優先します。内容はどちらも冬も夏もどちらも同じです。次に、外国人材受け入れのための日本語教師研修についてご紹介します。この研修は2つの種類があります。教授法と日本語です。まず1つ目は教授法について説明をします。外国人材受け入れのための日本語教師研修教授法の対象になるのは、日本語教師になって1年以上の方です。そして、特定技能ビザなどで日本に行きたい学生に日本語を教えている先生です。この研修は2回開催されます。1回目は、第1回は2026年8月11日から2026年9月15日までです。第2回は2026年11月10日から2026年12月15日までです。それぞれ5週間ずつあります。内容は日本語の教え方、日本事情、日本社会、日本文化について学ぶことができます。この研修に参加するために必要な日本語のレベルは JLPT の N3 または JF 日本語教育スタンダードの B1 以上です。この研修も、日本語の教え方、日本で働きたいために日本語を勉強している人のためにどうやって日本語を教えたらいいかを学ぶ研修です。なので、先生が自分の日本語力を上げるための授業はありません。そして、55歳以下の方を優先します。次に、外国人材受け入れのための日本語教師研修、日本語について説明します。この研修は、この研修の対象となるのは、日本語教師になって1年以上の方です。そして、特定技能ビザなどで日本に行きたい学生に日本語を教えている方です。この研修は1年間に1回だけ開催されます。期間は2026年9月29日から2026年11月4日までの5週間です。この研修で学べることは日本語と日本事情、日本社会、日本文化です。この研修では日本語の教え方については学ぶことができないので注意してください。研修に参加するために必要な日本語のレベルは JLPT N4 または JF 日本語スタンダード N2、A2 以上です。55歳以下の方を優先して採用します。そして JLPT N3 以上の方は申請できないのでご注意ください。次に申請方法について説明します。申請はオンラインから行えます。JF アプリケーションポータルというウェブサイトがあります。まずはそこでアカウントを作って登録してください。で、アカウントを作って登録したらオンラインで申請をします。で、ウェブサイトの探し方を説明します。まず、Japan Foundation の本部、Japan Foundation のホームページにアクセスしてください。そしたら、ここに Grants というボタンがありますから、これを押します。すると、General Instruction というボタンがあります。これを押します。そうすると、ここにオンラインアプリケーションポータルのリンクがありますから、これを開いて、申請のためのアカウントを作ってください。こんな感じです。
これが申請のためのウェブサイトです。で、これは日本語でも使えますし、英語でも使えます。で、ですね。そして、申請をする前には、それぞれのプログラムについての説明、条件が書かれた説明を読む必要があります。それは、プログラムガイドラインというものに書いてあります。そのプログラムガイドラインと、申請の仕方について細かく詳しい説明が書かれた申請要領、アプリケーションインストラクションを必ずよく読んでから書類を準備してください。申請に必要なフォームは、ジャパンファウンデーションのウェブサイトのグランツのボタンを押して、ジェネラルインストラクションのボタンを押します。そうすると、横にプログラムリストというボタンがありますから、これをクリックします。そうすると、それぞれのプログラムのリンクが貼ってありますから、ここで皆さんは、海外日本語教師研修、英語では Training Program for Teachers of the Japanese Language ですね。これをクリックしてください。そうすると、それぞれの研修の、プログラムガイドラインや応募に必要な書類のリンクがありますから、このページからそれぞれダウンロードをして説明をよく読んで、研修の申請に必要な書類を準備してください。申請に必要な書類は以下の6種類です。で、1から、必要なものは、まず1つ目は申請書、アプリケーションフォームです。2つ目は申請期間概要、Outline of the Institution。3つ目は候補者の日本語運用力、日本語教授歴などについて、Candidates Japanese Language Proficiency Teaching Experience。4つ目が作文、Essay in Japanese。5つ目が推薦書、Recommendation Form です。この5つは先ほどの国際交流基金、ジャパンファウンデーションのウェブサイトからフォーマットをダウンロードして用意をします。そして、6つ目は、あなたの日本語のレベルを証明する書類です。例えば、JLPT の成績証明書です。あとは、もしあれば、例えば、ジャパンファウンデーションヤンゴンが開催している日本語教師のための、プログラムの終了書、そういったものもつけて、応募して申請書類と一緒に提出をしてください。そして、来年のための研修の申請の締め切りは、12月2日火曜日のミャンマー時間午前10時30分です。この締め切りまでにオンラインで書類を提出するようにしてください。すみません。ちょっと順番が変わりますね。ここで研修について、皆さんからよく聞かれる質問について説明をします。まず一つ目の質問は、研修に参加した証明書、サーティフィケイトはもらえますかというものです。答えはもらえます。ただし、この研修に参加してもらえるサーティフィケイトは、日本語教師の資格、ライセンスではありません。注意してください。次の質問です。家族と一緒に日本に行って研修に参加できますか？答えは残念ですができません。なので、小さいお子さんがいる方は、他の方に、子供を預けて研修に参加していただくようにお願いします。で、研修に応募した後、ジャパンファウンデーションで審査を行います。その結果はいつわかりますかという質問です。答えは2026年の4月までにわかります。ただ、審査に時間がかかって申し訳ないんですけれども、
数ヶ月お待ちください。次の質問です。1回で2つ以上の研修に申請することはできますか？答えはできます。それぞれの研修に条件が決まっているので、その条件に合っていれば、2つ以上の研修に申請することができます。ただし、1つの年で採用されるのは1つの研修だけです。1年に2つの研修両方に採用されて参加することはできないので注意をしてください。次の質問です。日本語が上手じゃないと研修には参加できませんかという質問です。答えはいいえです。日本語が上手な人が選ばれるわけではありません。N5、N4 レベルの先生向けの研修もあります。研修によって必要な日本語レベルは違いますから、自分の日本語レベルに合った研修に申請するといいです。次の質問です。学歴や大学の専攻、日本への留学経験は審査で関係ありますかというものです。答えは、関係ありません。そうです。それで、皆さんの今までの経験で、合格するとかしないとかが決まるわけではありません。大学を卒業していなくても、大学で日本語を専攻していなくても、日本に留学したことなくても申請できます。で、次の質問です。研修が終わった後に日本語教師を辞める予定があります。それでも研修に参加できますかというものです。答えは、残念ですが、できません。研修が終わった後も今働いている学校で1年以上は日本語教師を続ける予定がある方を対象にした研修です。今働いている学校で1年以上日本語教師、日本かに、ミャンマーに帰ってきた後、1年以上日本語教師を続ける予定がある方は研修に参加できます。次の質問です。研修中に自分の仕事、オンライン授業などですね、はできますかというものです。答えは、それはちょっと難しいです。研修中はすべての研修の活動に参加する必要があります。研修は授業だけではありません。もちろん課題もありますので、授業がない時でも忙しいです。ですから、日本に行って研修に参加している間は、自分の仕事は休んで、研修に集中するようにしてください。次の質問です。現在、日本に住んでいますが、研修に参加することはできますかというものです。答えは残念ながらできません。この研修は、日本以外の国に住んでいる日本語の先生だけが参加することができます。次の質問です。日本語の試験を受けたことがなくて、自分の日本語力を証明する書類がありません。どうしたらいいですかというものです。日本語力の証明がする書類がなくても、研修には参加する、応募することができます。その場合は、研修の申請書類のデータの中にある、日本語運用力自己診断テストというものを受けて、そのスコアを申請書に書いてください。次の質問です。作文がありますが、それには何を書いたらいいですかというものです。答えは、次の3つの点について具体的に書くといいです。あなたが今自分の授業で問題だと思っていることや、よくしたいこと。2つ目が、研修で学びたいこと。3つ目が、研修で学んだことをミャンマーに帰ってきた後、帰国した後にどのように役立てたいのかということです。で、作文の日本語は完璧でなくてもいいです。自分の言葉で、必要なことをきちんと、説明することが一番大事です。他の人に手伝ってもらったり、辞書や翻訳、AI は使わないでください。これを使うと、審査する日本語の専門家の先生たちは、この人翻訳を使ったなとか AI を使ったなっていうのを読めばわかります。日本語は完璧じゃなくてもいいですから、自分の力で自分の考えを書くことが一番大事です。はい、ここまでが私からの、研修プログラムについての説明です。今からは、3人の
ミャンマー人の先生に研修での体験についてお話ししていただきます。今回は、2024年度の基礎研修に参加したニン・エイウェイ先生、2025年度教授法研修夏季に参加したウ・イーゾー先生、2025年度外国人材研修教授法に参加したサンダーピョン先生にそれぞれお話をしていただきます。それでは、まずはニン・エイウェイ先生、お願いします。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ IME Japanese Language Center ကနှင်းအိမ်ဝေးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီ2024-2025ခုနှစ်ဂျပန်ဘာသာသင်ဆရာများအတွက်အခြေခံ6လတင်တဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီအခြေခံ6လတင်တဲ့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအားလုံးကိုမျှဝေပေးသွားကြပါတယ် Use ကိုနေလိုက်ရှင်ပါအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကျွန်မသွားခဲ့တဲ့ဒီ2024-2025ခုနှစ်အခြေခံ6လတင်တဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။သွားရောက်ခဲ့တဲ့ကာလကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းစောခဲ့ပေါ့နော်ဒီ7လပိုင်း26ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီ2လပိုင်းဒီ20ရက်နေ့အထိပေါ့နော်သွားရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်မသွားခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့စုပေါင်းနိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံကဆရာဆရာမပေါင်းပေါ့နော်စုပေါင်း41ယောက်ပါခဲ့ပါတယ်။မြန်မာကတော့အဲ့ဒီနှစ်မှာ2ယောက်ပါခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့ပြီးတော့ဖူးပြင်းဟင်ခက်ဆန်းစီလို့ခေါ်တဲ့တခြားဆန်းစီတစ်ယောက်ပဲပေါ့နော်2ယောက်ပေါင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ program ကိုဘာကြောင့်မို့လို့ရှောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအနေနဲ့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီထဲမှာလည်းရှောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စဉ်းစားနေတဲ့ဆန်းစီတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ရှောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်မကတက္ကသိုလ်မှာဒီဂျပန်ဘာသာကိုလည်းအထူးပြုလေ့လာခဲ့ပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မိသားတွေလောက်ပေါ့အများကြီးအဲ့လိုစနစ်တကျသင်ယူခဲ့တာမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းခံစားခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကကြတော့လေဒီဂျပန်စာပေါ့နော်သင်ကြားရေးနည်းစနစ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့စနစ်တကျမသင်ခဲ့ဘူးလို့အမြဲတမ်းခံစားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုပေါ့နော်သင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းငါသင်တာအောင်မှန်ရဲ့လားကျောင်းသားတွေရောတကယ်လိုက်နိုင်ရဲ့လားတကယ်နားလည်တာဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးအမြဲတမ်းတန်တရားဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအရင်ကတော့ဂျပန်ကိုသွားခဲ့ဘူးပြင်ပဲလေပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သွားခဲ့တာကဒီဂျပန်ကလေ့လာနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပဲသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါပေါ့နော်ဒီ program တွေအကြောင်းကိုသိတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဂျပန်စာသင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဂျပန်စာဆရာမတယောက်အနေနဲ့ဂျပန်ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သွားပြီးတော့日本語の教師の目でပေါ့နော်ဂျပန်ဒီဆရာမမျက်စိနဲ့ပေါ့ဂျပန်ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ program ကိုရှောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ program မှာပေါ့နော်ဘာတွေသင်နေတယ်လဲတော့အဲ့တော့ဒီ program မှာကဂျပန်ဘာသာစကားသင်တဲ့ဒီ sense တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်မေးခွန်းလေးမေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ဆရာတယောက်အနေနဲ့လိုအပ်တာတွေဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲလို့ထင်ကြတယ်ဟုတ်ရောခေါင်းထဲမှာတော့အများကြီးပေါ်လာမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ဆရာတယောက်အနေနဲ့လိုအပ်တာတွေဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲလို့ထင်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းသင်ခဲ့ရတယ်ကဟိုဒီအခြေခံပေါ့နော်အခုတက်ခဲ့တဲ့ program ကအခြေခံ program ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုမှဂျပန်စာဆရာမဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်လုံးဝအခြေခံ basic ကစပြီးတော့သင်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိ basic အခြေခံလဲဆိုရင် computer သုံးရစာရာအကုန်သင်ပေးပါတယ်ဒီမှာတော့အဓိကသင်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲဒီနေ့မှာဆက်ပြောသွားပါမယ်အဲ့တော့၃ပိုင်းပေါ့နော်အဓိကသင်ခဲ့ရပါတယ်ဂျပန်စာအပိုင်းရဲ့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအပိုင်းရဲ့ပြီးတော့သင်ကြားရေးနည်းစနစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတော့အဓိကထားပြီးတော့သင်ခဲ့ရပါတယ်တော့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဂျပန်စာအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသင်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာစာမေးပွဲ3ရက်ဖြေရပါတယ်ဖြေပြီးတော့တဲ့အခါမှာအတန်း1 2 3 4ဆိုပြီးစုစုပေါင်း4တန်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့ခွဲပြီးတော့တဲ့အခါမှာကိုရတဲ့အတန်းပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သင်ရတယ်ဂျပန်စာသင်တဲ့အခါမှာလည်း GLPT တို့ဘာလို့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဂျပန်ဆရာမတယောက်အနေနဲ့တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာမတည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုဥပမာဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းအကြောင်းတို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်အကြောင်းတို့ပြီးရင်အခုအရင်ခေတ်စားနေတဲ့ ChatGPT AI အကြောင်းတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကို topic အလိုက်ခွဲပြီးတော့သင်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုသင်ယူပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်ယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်းထဲမှာဆွေးနွေးရတာမျိုးတွေပြီးရင်လက်တွေ့ပေါ့နော်ပြောရရေးရတာဒီလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီပုံဆိုရင်ပထမအတန်းဆက်ခြင်းမှာအတန်းသားချင်းချင်းရင်းနှီးအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်လှန် interview လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင် interview ထားတဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စောင်းမပြန်ရေးရပါတယ်ဒါမျိုးဆိုတော့ဒါအခွဲလိုက်ပေါ့နော် presentation လုပ်ရတာမျိုးတွေ
ဒီပုံဆိုရင်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံတမိုင်းကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီ poster presentation ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်ခွဲလိုက်လုပ်ရတာပါနောက်ဆုံးကတော့ဒါအတန်းအဆုံးပါပေါ့နော်ဒီတင်ခဲ့ရတဲ့ topic တွေအလိုက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တင်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒီဂျပန်ဆရာမတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ဟာတွေကအရေးကြီးရလို့ထင်တယ်လဲပြီးတော့ကိုရှိဆက်ဘာတွေလုပ်သွားခြင်းတလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတယောက်တည်းပေါ့နော် presentation ခပ်ပြောလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒီလိုတန်းရဲ့အပြင်ကိုတခြားပေါ့နော်သူတို့ဒီအထူးတန်းပုံစံမျိုးအနေနဲ့ဂျပန် haiku ကြပြအကြောင်းတို့ပြီးတော့ဂျပန်ကြပြအကြောင်းတွေပြီးတော့ဒီ animation တွေမှာပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစေယူလုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအတန်မျိုးဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကဂျပန်သားအနေနဲ့သင်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုသင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေဒီတိုင်းပဲဆရာမကနေပြောပြပေးတဲ့ပုံစံမျိုးထက်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိတွေ့ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးနေတယ်ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာလေရိုးရယဉ်ကျေးမှုအဲ့လိုမျိုးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဂျပန်လူအဖွဲ့အစည်းလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကပေါ့နော်ကျတော့တင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဒါတွေကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်သင်ခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာရိုးရယဉ်ကျေးမှုဆိုရင်ဥပမာကျမတို့အားလုံးသိကြတယ်ဒီ short တို့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့ကီမိုနိုတို့ယူကာတာတို့ဝတ်တာတွေပြီးစာတို့ပေါ့နော်ဂျပန်လက်ဖက်ရဖြော်တဲ့ဟာတွေပြီးဝါဒိုက်ပိုလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဂျပန်လိုပုံတီးရတဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးဒီမှာခရိုရှီလို့ခေါ်ရဲအဲ့လိုမျိုးထုတ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုပြီးတော့တကယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနေရာတွေပေါ့နော်ဥပမာကျိုတိုတို့ပြီးကျမတို့အကြောင်းကစိုက်တမမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိုက်တမမှာရှိရဲပေါ့နော်ခါဝါကိုရဲတို့ဒါမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့ရပါတယ်လူဖွင့်စေတွေကယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ဒီ home stay ပေါ့နော်တွားပြီးတော့နေရတာမျိုးရှိရဲပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းဒီနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်နေတဲ့ဤပညာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ရှင်ကန်းစံတက်ကိုပို့ပြီးတော့အမြင်နဲ့ရထားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခု training ရဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေလေ့လာနေရတယ်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခက်တန်းကျောင်းမူလာတန်းကျောင်းပြီးမူဂျိုးဒါတွေကိုပေါ့နော်တွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့ရပါတယ်တက်ခဲ့ရတဲ့တန်းတွေကဒီ GF Pro မှာပဲဒီလိုအတန်းပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တက်ရတဲ့တန်းမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲခုနကတော့လိုမျိုးအားလုံးအတူတူပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ပေါ့နော်လက်တွေ့ green စင်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့အတန်းပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မလုပ်ရရလဲဆိုတော့ကိုတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရာတွေအတွေးအမြင်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို home room လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့တိုင်းရှိပါတယ်အတန်းပိုင်းဆရာမနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အတန်းမှာပြန်ပြီးတော့ရေးပြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တင်ကြားရေးနည်းစနစ်ပါအဲ့တော့တင်ကြားရေးနည်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကတော့ပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဂျပန်ဆရာမတယောက်အနေနဲ့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုသင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမာရုကိုတိုစာအုပ်ပေါ့နော်မာရုကိုတိုကိုရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုသင်ကြားရမလဲဒါတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တွေကိုရေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေကိုလည်းသင်ခဲ့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဂျပန်စာပေါ့ဂျပန်စာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်မိုကြီးခေါ်ကြီးဘယ်လိုတင်မလဲလို့ဒိုကိုင်းဘယ်လိုတင်မလဲချောကိုင်းဘယ်လိုတင်မလဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်တွေတင်ကြားရေးစနစ်တွေကိုလည်းသင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုကိုသင်မယ်ဆိုရင်တောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုသင်ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအားစာသင်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီအဓိကပေါ့နော်ဂျပန်သားတင်ကြားရေးစနစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ基礎研修မှာအဓိကသင်ရတာတော့ဒီ PCPP ဆိုရဲပေါ့နော်ဒီတင်ကြားရေးနဲ့အဲ့ဒါကိုအဓိကသင်ခဲ့ရတယ်တော့ semester ကကျမတို့ကနှစ်ခုခွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ semester တစ်ခုပြီးတိုင်းမှာဒီအစမ်းတင်ကြားရဲပေါ့နော်အတန်းမျိုးတွေလည်းကိုယ်တိုင်သင်ပေးရတယ်ဥပမာကျမဆိုရင်ဒီ first semester တော့ဆိုရင်ဒီမြန်မာဘာသာစကားအခြေခံပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာမှမြန်မာစကားလုံးဝမသိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဘယ်လိုသင်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်သင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဒုတိယ semester မှာဆိုတော့ကိုသင်ကျင်တဲ့ဒီဂျပန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးရတယ်။သင်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအတန်းမသွားပြီးတော့သင်လိုက်ရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအတန်းသင်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော် lesson plan တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဖြောကနေဘယ်လိုရေးမလဲ။အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီအတန်းပိုင်းဆရာမနဲ့ပေါ့နော်တေးချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကပြောရတဲ့မှာပေါ့နော် PCPP ဆိုတာပါသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲပေါ့။အဲ့တော့ကျမတို့ဒါ基礎研修ကလူတွေအကုန်လုံးက PCPP လို့ပြောရင်ဒီပုံပဲအကုန်လုံးကပြေးပြီးဟုတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ GF ပူရောမှာတော့သွားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့အသေးစိတ်သိရပါလိမ့်မယ်
အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောချင်တာကဒီအတန်းနေရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ကျွန်မတက်ခဲ့ရတဲ့ဒီအတန်းနေရဲ့ထူးခြားချက်ဘယ်လိုတွေထူးခြားသလဲဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးကိုတစ်ချက်ရေးထားတာပါအဲ့တော့အတန်းအလုံးကကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အမြဲတမ်းတွေးခိုင်းနေပေါ့အဲ့တော့အတန်းစကလေးကအရင်ကကိုပုံစံဘယ်လိုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်တယ်အခုလက်ရှိသင်ယူနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာလေဘယ်လိုတွေတိုးတက်နေလဲစသဖြင့်အမြဲတမ်းတွေးရပါတယ်ဘယ်လောက်ထိတွေးရလဲဆိုရင်ဒီ6လပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းမှာသပင်ဖြူတွေပေါက်လာပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာတွေပေါ့နော်ကိုတကယ်တက်ကြွမှုရှိလားမရှိသလားဒါတွေကိုဆရာဆရာမတွေကအကဲဖြတ်ပေးတာဆက်ပေါ့နော်မကျောင်းသားချင်းချင်းကဲဖြတ်တာအဓိကတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်အကူသုံးသပ်ရတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးကြီးပြန်များပါတယ်ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဘာနဲ့လောက်ရလဲဆိုရင် portfolio လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် portfolio နဲ့ကျမတို့အများနဲ့သုံးသပ်ရပါတယ်တော့ဒါ portfolio တင်တဲ့နေ့ကရုပ်ပြီပါတညလုံးပေါ့နော်တချို့ရေဆိုရင်တညလုံးမအိပ်ပဲနဲ့ဟိုလုံးဝအဲ့ဒီနေ့ကြတော့မှပဲစုပြီးတော့ပြုံပြီးတော့လုပ်တဲ့လူမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ6လအတော်အတွင်းမှာပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကဒီ portfolio မှာကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ6လတင်တဲ့တက်ပြီးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲဘာတွေရလိုက်သလဲပေါ့ဟောရလိုက်တာတွေကတော့အများကြီးရှိပေမဲ့ဒီနေ့ highlight လေးလုပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာကcertificate ကတော့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုထင်လိုက်တာကဘာလဲဆိုရင်ဟို6လမသွားခင်တော့ကိုပုံစံနဲ့အခုပုံစံနဲ့ကကိုပေါ့နော်ပုံမှန်သူများကိုတင်ခဲ့တော့ကအတင်ခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်ဆရာမလို့မထင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းတင်နေတဲ့ဂျပန်ဆရာမလို့ကိုမထင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကဘာဖြစ်အရင်ကဆိုရင် lesson plan ဆိုတာသိတော့သိပေမဲ့ဘာလဲတေချာမသိခဲ့ဘူးဖြောင်းဆိုတာဘာလဲကြားဘူးတာပဲရှိတယ်တေချာရေးတတ်တာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်တော့အခုဒီ6လတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါတွေအခြေခံအားဖြင့်သိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကကိုယုံကြည်မှုရှိလာပါတယ်ဒီလိုစာမျိုးရေးနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းတောင်းလာရဲ့ခံစားချက်ကိုချင်းစာတက်လာတယ်ကိုတိုင်း6လလောက်တောင်းလာပြန်လုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အရင်တော့တောင်းလာတွေဒါချက်ဒါလို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ TBC ကိုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုက6လလောက်တောင်းလာပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့တောင်းလာရဲ့ခံစားချက်ကိုနည်းနည်းကိုချင်းစာတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့တောင်းလာတွေကိုပေါ့နော်ကိုတိုင်းကကြီးပဲဟိုဒါတော့ဆန်းစရာလုံးရဲ့စေတနာဖြစ်မှာဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းနားလည်နေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးသိစေခြင်းတက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကုန်လုံးကိုပြောပြခြင်းပေမဲ့အခုဒီ6လ program ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမပဲအရင်မပြောတော့ပါဘူးအဓိကတောင်းလာတွေကိုတွေးတောဖို့အတွက်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးခွင့်ရည်ပေးတက်လာတယ်ပေါ့အရင်ကထက်စားဒီခုနကတော့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအတင်ခဲ့ရတဲ့ပုံစံသင်ခံခဲ့ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းသင်တာထက်အခုပေါ့နော်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီ6လတင်တန်းမှာတည်လာတဲ့သင်ကြားရေးစနစ်တွေဒါတွေကိုထပ်ထည့်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်နဲ့နည်းနည်းလေးကွဲတယ်ပေါ့နော်သင်ကြားရေးစနစ်မျိုးခွဲထွက်ရဲလာခဲ့တယ်လို့ပို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကျမတို့ program မှာကနိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံဆရာဆရာမတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့တင်ခဲ့ပြီးခဲ့တာထင်ခဲ့တာဂျပန်လာတင်တယ်ဆိုရင်ဒါဂျပန်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနဲ့လည်းစိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဟိုးဘောဂျင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာကကျမတို့နှစ်နိုင်ငံနဲ့မကဘဲနဲ့ဒီကဘာလုံးနဲ့အကုန်လုံးကချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒါကိုယ်တိုင်သိနေခံစားနေရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုအစပြီးတော့ဒီရှောက်ဖို့တော့ပေါ့နော်စဉ်းစားနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုပြောချင်တာကရှောက်ကြည့်ကြပါ6လမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဒီ6လဆိုတဲ့အချိန်ကာလလေးကိုဒါတေချာအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ level ကနေပြီးတော့ level plus တွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အကယ်ခုမလျှောက်ခင်ပါပေါ့နော်ကိုခုလိုမျိုးနည်းနည်းစိုးရိမ်ညာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဂျပန်သားလည်းမမြင်လို့စိတ်ပူနေတာတို့တင်တာတွေခက်လို့မလိုက်နိုင်မှာစိတ်ပူနေတာတို့ဂျပန်မှာစားရေးတောက်ရေးအဆင်ပြေမှာဆိုလို့စိုးရိမ်နေတာဒါတွေအားလုံးစိုးရိမ်ကြမလိုပါဘူးဒီ GF ဘက်ကနေပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လို့အစအရာအကုန်ပေါ့နော်စီစဉ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံးဝစိတ်ပူကြမလို့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှောက်ဖို့အတွက်ကတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်မရှောက်တော့ကအတွေ့အကြုံလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့သင်တန်းသွားတက်ချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကိုကိုယ်တိုင်နေချာသိအောင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာရှောက်တာတင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ kimochi ကိုတန်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရှောက်မဲ့စစ်ပေးမဲ့ဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ဒီဌာနာလေအောင်ပြောပြနေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှောက်တော့မှာပါသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျမနဲ့ဒီလိုသွားခဲ့တဲ့ sensei တွေပြောတဲ့စကားပါကျွန်တော်စေတနာရှိအောင်လည်းဆရာဖြစ်လို့မရပါဘူးဒီအချင်းနဲ့ဖြစ်ရပါမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လည်းတက်ရောက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအရေးချင်းဖြစ်ချင်လို့လာပြီးတော့တက်ရောက်ကြရလို့ယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အတူတူအရေးချင်းဖြစ်ကြရင်လည်းဂျပန်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂျပန်စာသင်ကြားရေးလောကကိုပေါ့နော်တိုးတက်အောင်အားလုံးတူကြိုးစားသွားကြတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်金英ウェイ先生、ありがとうございました。続きまして、ウ・イーゾー先生の発表です。それでは、ウ・イーゾー先生、よろしくお願いします。Hello, now. ကျမကတော့ဟာယာဘူဆာဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းမှာဂျပန်စာသင်ကြားနေတဲ့ဝီဇိုဆန်စီဖြစ်ပါတယ်အမလည်းပြောရအောင်အမသွားခဲ့တဲ့ program ကြောင့်သင်ကြားရေးနည်းလမ်း NATS reality program 5ဘက်ကြာเนาะအဲ့ဒီသင်တန်းကိုတွားရောက်ခဲ့တာသင်တန်းကအလုံးနိုင်ငံပေါင်း22နိုင်ငံကဒီညီငိုကီယိုရှိအလုံး43ယောက်သင်တန်းတူတက်ခဲ့တာခုသင်ကြားရေးနဲ့ဒီခံရှုမှာလေးလာခဲ့ရတာဆိုတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကျတော့ဒီဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေးနည်းလမ်းတွေတစ်ပိုင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဂျပန်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းကိုအမတို့သင်ပေးရတယ်ဒီဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေးနည်းလမ်းမှာဆိုရင်ဒီမိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့ဒီဂျပန်ဘာသာကိုကိုယ်ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုသင်ပေးရမလဲဆိုရင်နည်းလမ်းတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီညီငိုကီယိုရှိဂျပန်စာဆရာတယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတယောက်ရဲ့လုပ်ငန်းတောင်းဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမတို့သင်ပေးရတယ်နောက် course design ဆွဲတယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုသင်တဲ့အခါမှာသင်ဖို့အတွက် course design ကိုဘယ်လိုဆွဲလဲဒါတွေကရှိရပေါ့နော်သင်နည်းလမ်းတွေရှိတယ် theory တွေမတို့သင်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီကိုသင်ကြားရေးကမှာသုံးတဲ့စာအုပ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ကြတော့နော်ဂျပန်စာစာအုပ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ကြလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နည်းလမ်းရှိတယ် theory ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်သင်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုက GF standard တို့ဒါကို European Framework CFA ဆိုတာရှိရပေါ့နော် CFA လိုမျိုးပဲဂျပန် foundation ကလုပ်ထားတယ် GF standard တို့ဆိုတာရှိရပေါ့နော်မှ level 6ခုခွဲထားတယ် A1 A2 B1 B2 C1 C2 ဆိုပြီးနော်အဲ့ဒီဟာတွေအသေးစိတ်ကိုလည်းမတို့သင်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုကကျောင်းတော့သင်တဲ့အခါမှာဂျပန်စာဂျပန်အတန်ဘက်ကိုဘယ်လိုသင်မလဲနော် onset ကိုရှိရဘူးဒါအဲ့ရဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းသင်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကမော်ဂျီကိုကိုကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုသင်ပေးမလဲသင်ကြားရေးနည်းလမ်းတွေရှိတယ်နောက်ဘုံဘို့ကိုဘယ်လိုသင်ပေးမလဲနောက်ပြီးချောကိုင်းပါနော်ချောကိုင်းကိုကိုကကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုပြန်သင်ပေးမလဲဆိုရယ်နည်းလမ်းတွေသင်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကခိုင်းဝသင်ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသင်ပေးမလဲဘယ်လိုသင်ပေးရင်ကျောင်းသားတွေပုံနာလဲဆိုရယ်သင်ကြားရေးနည်းလမ်းတွေရှိတယ်နောက်ပြီးရင်ဒူကိုင်းပါနော်စာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီစာပိုက်ကိုကျောင်းသားတွေနားလေသဘောပေါက်အောင်ဘယ်လိုသင်ပေးရမလဲဆိုရယ်နည်းလမ်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကိုကျောင်းသားကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့ကျောင်းသားဘယ်လောက်ထိဂျပန်စာနားလည်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအကဲဖြတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိဆိုတော့အဲ့ဒီသင်ကြားရေးနည်းလမ်းတွေကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာဆရာတွေကလုံးဝ theory ကိုသင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲねဘာလို့ရလဲဆိုတော့ငါတို့ group discussion တွေရှိ group discussion တွေလုပ်ပြီးတော့ကိုဖွဲ့နေပေါ့နားလေတာကိုထပ်ပြောရတယ်နောက်တော့မှဆရာတွေကဒါ theory ရှိဒီ theory ကိုသုံးရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လက်တွေ့နဲ့ theory နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ငါတို့သင်ယူရတာအားကြတော့ဒီဘုံကပေါ့နော်ဒီဘုံကမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုသင်ယူတယ်အဲ့ဒီတော့မှဆိုလဲမတော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါရှာမီဆန်ဒီရပါနော်ရှာမီဆန်ဒီရဒါဆရာကို professional ဆရာလာပြီးတီးပြတယ်နောက်တော့ရှင်းပြတယ်နောက်ကိုယ်တိုင်လည်းမတို့တီးဝင်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒါမတို့တော့နတ်ဆုဆိုတော့အရန်တော့ဘူးတယ်ပေါ့နော်နတ်ဆုဆိုတော့နတ်ဆုနဲ့ယူခတာနဲ့အတွင်းနေတယ်ဟောဒီယူခတာဆိုရင်မတို့ကရည်ကြီးမှုကိုတင်ရတဲ့အခါမှာဒီယူခတာကိုယ်တိုင်ဝတ်ခဲ့ရတယ်ကိုယ်တိုင်ဝတ်တဲ့အခါမှာဒါလက်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးစဝတ်တယ်ဆို volunteer ဆရာတွေရှိတယ်ဆရာတွေကလာဆရာတွေနဲ့တူဝတ်တယ်ဝတ်ပြီးတော့တိန်းလာစားကိုယ့်ကအစဆုံးလုပ်ရတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုဘုံတော့တိုင်းရစုလို့ခေါ်တယ်ရည်ကြီးမှုကိုလေ့လာကိုယ်တိုင်လေ့လာဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြရတယ်နောက်တော့ဘုံက project ဘုံက project လုပ်တယ်နော်ဘုံက project ဆိုရင်ကိုကဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုကိုအကြောင်းသားတွေနားလည်အောင်ဘယ်လိုသင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဖွဲ့နဲ့ဘုံက project တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒါတိုကျိုမှာရှိတဲ့
မျိုးသားပြလိုက်ကိုမတို့အဖွဲ့လိုက် group discussion ပေါ့နော်။ group 2ပေါ့နော်။မျိုးသားပြလိုက်သွားခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ fooding ဒါကမှသက်သက်တယ်။ဒီ fooding ဆိုရင်ဒါလည်းဘုံကတိုင်းကန်းလောက်တယ်။ fooding ဆိုတော့မတို့ဘယ်တော့သိတာကနွေရာသီဆိုရင် fooding ဆဲလေးကိုကျွန်တော်မှလို့ဆိုဆဲလေးဒီလိုပဲသိတာ။အခုကတော့ဒီဆဲလေးဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တော့လေ့လာရင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ fooding ဖြစ်ဖို့လို့ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးဒီဆွဲတယ်ငါတို့ဒီကမ္ဘာဆွဲတော့တိတ်လာတယ်အဲ့ဒါငါတို့လိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပြန်ကြတော့ညီမကြီးပြန်လာတာဒါပြီးတော့ဖြတ်သိတယ်အဖက်တရနေတယ်ပြန်သိလာတယ်နော်ဒါကြတော့ဘုံကောတိုင်းရဆုလို့ခေါ်တာဒီကျုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာနောက်တော့ဂျပန်ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းသွားတယ်ထက်တန်းကျောင်းသွားတဲ့ရွေးချက်ကကြတော့ဂျပန်ရဲ့ပညာရေးစနစ်တွေဂျပန်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေဘယ်လိုမျိုးတည်ယူလေ့လာတယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့အတွက်ငါတို့အဖွဲ့လိုက်သွားပြီးတော့လေ့လာတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ discussion လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သင်လေးလာမှုတွေမတို့သိခဲ့ရပါတော့။အဲ့တော့ home stay တွေအဲ့ home stay ကိုလည်းမတစ်ချက်ပြောတယ်။ဒီ home stay တွေဆိုတာဒီခွင့်ရရဲရှောက်ခက်ခဲတယ်။ကိုကဂျပန်လူမျိုးနဲ့ဘယ်လောက်ခက်ခဲဂျပန်လူမျိုးအိမ်မှာနေဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်။ဒီကဂျပန် foundation နဲ့ပေးတယ်အခွင့်အရေး။အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ casual တက်တဲ့ home stay တွေပါပေါ့နော်။ home stay တွေဆိုတော့ဂျပန်လူမျိုးအိမ်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်နေဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာလို့ရတယ်။စာဖတ်တဲ့အသိနဲ့ကိုယ်တိုင်လေ့လာတဲ့အသိအမတူပေါ့နော်အဲ့တော့အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင် hosting နေပုံမှာတစ်ချက်ပြောချင်တယ်။ casual တစ်စင်တည်ရရတယ်ကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်မသိသွားလဲဆိုရင်တင်ကြရေးတင်ရနေဆိုရင်ငကိုတော့ကိုကစနစ်တကျလောက်မသိအခုဒီ casual မှာဆိုရင်ဘုံဘိုးတင်နေခိုင်းဝဘူဂိုင်းအစဲပေါ့နော်အတန်းလေးကိုဘယ်လိုတင်လဲအဲ့ဒါရစအများကြီးပဲတင်ကြရေးနည်းလည်းအများကြီးကိုကသိသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုတက်ဆိုင်သိရတယ်တော့ဒီ casual ကစင်တိလာ theory ရှိတယ်တင်ကြရေးနည်းလမ်းတွေရှိတယ်အတင်ကြရေးနည်းလမ်းတွေကိုအရင်ဆုံးဆရာကကိုရိုင်းနားလည်အောင်လုပ်ပါနော်နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုရိုင်းနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းသားကိုဘယ်လိုသင်မလဲလက်တွေ့မှာသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ theory နဲ့ကျောင်းသားကိုဘယ်လိုသင်ရင်ကျောင်းသားပုံပြီးနားလည်လွယ်မလဲဆိုတော့ဆရာကဘာလို့စဉ်းစားရလဲနည်းလမ်းတွေရှိတယ်နောက်တိတိကျကျနော်နောက်အဲ့မှာသုံးတဲ့ခါမှာလည်းပြတဲ့ဆောက်သုံးတဲ့ခါမှာစောက်ရီရတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဘယ်စာအုပ်ကဘယ်ကျောင်းသားအတွက်တင့်တော်လဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့တင်ချာရေးသူ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်။ဒီပြတဲ့ဆောက်ကိုဖိချမ်းစိတ်ဖြာတဲ့နည်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေသုံးပြီးတော့ဆရာကကျောင်းသားနဲ့တင့်တော်မဲ့စာအုပ်ကိုရွေးတက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီး post design ဆွဲတက်မယ်။အဲ့ဒါကဘုံတိသွားပါတော့ casual တစ်စိတ်တိသွား။အခုကကြာတော့ဒါမတို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တော့ဆရာအရင်ကျောင်းသားကိုသိစေချင်လို့ဆရာဘို့ပြုပြီးတင်တာဆရာပဲဂုံတင်ပေးကျောင်းသားပဲလုံးအီစာလုံးအဲ့ဒါကြတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမပြေလို့လည်းမတို့ cashew သွားတက်တာပေါ့နော်ဟော cashew မှာဆိုရင်ဆရာဘို့ပြုတယ်ကျောင်းသားဘို့ပြုတင်ပေးတာမတို့က cashew တက်တော့ကိုကျောင်းသားအနေနဲ့တင်ယူခဲ့ရတင်ယူတဲ့အခါမှာအဲ့ theory တွေဆိုရင်လည်းကိုယ်နဲ့နားလည်အောင်လုပ်ရတယ်အဖွဲ့ discussion တွေလုပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီ theory ကဒါကိုပြောတော့ပါလားဆိုတော့နားလည်သွားအဲကြောင့်မို့ကိုစာတင်မဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာကြီးပဲတင်တဲ့ဟာကိုရှော့ကျောင်းသားဘို့ပြီးတော့တင်ပေးပါဦးနောက်ပြီးဒီအမခန်းရှုဒီလွေဒီနတ်စုကိုရှောက်တဲ့ခါမှာလေကျောင်းသားတွေပြပြရှင်းရှင်းနဲ့ဂျပန်စာကိုတည်ချင်အောင်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုတင်ပေးကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ဒီပေါ့နတ်စု post ကိုရှောက်လိုက်အဲ့ဒီခန်းရှုမှာတင်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေရတယ်နော်ကျောင်းသားတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ပြပြရှင်းရှင်းနဲ့ဂျပန်စာကိုတည်ယူကြအောင်ဆရာတင်ချိုင်းနီးလန်းတွေသုံးမယ်မှာဂိမ်းတွေ activities တွေလုပ်ပြီးတော့ပြပြရှင်းရှင်းနဲ့တည်ယူချင်အောင်လို့ဆရာကတီထွင်ကြံစရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမှာသဘောပေါက်နားလည်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတို့က theory တင်ရတယ်ငါကတော့ကိုကဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုဆိုရင်ကိုစာသိတော့ပဲရှိတာမလည်းဂျပန်ပထမတစ်ခေါက်တော့ရောက်ပြီဒါပေမဲ့3ရက်ဆိုတော့ဘယ်မှလည်းမတော်ရဘူးဆိုတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတွေ့လောက်ပဲဝူးတူရလောက်ပဲရှိတယ်။ cashew မှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်မြေရုပ်ဘုကမြင်းနိုင်ဘုကမြင်ရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘာလဲမမြင်ရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘာလဲအဲ့ဒါကိုမတို့သိနေရတာနော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့မတို့ကဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုသင်တဲ့အခါမှာ stereotype ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့
ကိုတိရလောက်မျိုးပဲကျောင်းသားကိုရှင်းပြတယ်တစ်ဖက်တက်တော့နော်ကိုတိကလောက်မျိုးရှင်းပြတယ်အဲ့လိုရှင်းပြရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုနားလည်မှုတွေရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီခက်ရှုမှာတဲ့မာရတက်လိုက်လို့အဲ့ဒါတိတ်သွားတာကိုကျောင်းသားကိုစဒီဇိုင်းရင်းမှုတင်ပေးရတော့ပါဒီစတီရီယိုတိုက်မှုအနေနဲ့တော်တော်လေးတင်ပေးဖြစ်နေပါနော်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလိုနားလည်မှုတွေရတယ်ဖြစ်နေတယ်အားကြောင့်လို့ဒီဘုံကဆိုမတူညီတဲ့ရည်ချင်းမှုအကြောင်းသားတွေကိုနားလဲဘယ်လိုတင်ပေးမလဲဆိုရအောင်ဒီခက်ရှုမှာမတို့တင်ပေးရတယ်နော်ခုလက်ရှိဒီခက်ရှုတက်ပြီးတော့မဘာဆက်ယူပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ကြောက်ကရှုကိုသုံးတဲ့ဖက်စာကိုခက်ရှုမှာတော့လည်းလုပ်ခဲ့ရတယ်ကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ပြန်တန်းစာကိုမာရကိုတို့ပြန်တန်းစာကိုသူ့ရဲ့ theory ကိုသုံးပြီးတော့နော်ခွင့်စိတ်ဖြာလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့အမဒီခက်ရှုမတိုင်ကြီးက M5 M4 ကမင်းနာတော်မျိုးဟောအဓိက main အနေနဲ့သုံးနေတာအဲ့ခက်ရှုမှာတင်ရတဲ့ဟာတွေနဲ့ခွင့်စိတ်ဖြာလိုက်တော့အဲ့ဆောက်မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျောင်းသားကိုဒီဆောက်သုံးပြီးတော့တောက်လျှောက်သုံးပြီးတင်နေတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုစပြီးတော့ဖတ်စာကိုပြောင်းပြီးစသုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီခက်ရှုမှာတင်ယူခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကြောင့်မသိသွားတော့နောက်တစ်ခုကသဘာတင်ကြားတဲ့မတော်အများသောအဖြစ်သဘာတင်ပတန်နေကျောင်းသားတွေရှင်းပြလာဒီပတန်ဘာနောက်ပြီးလေးတွေကိုအိမ်စာပေးပြီးတော့လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟောဟိုခက်ရှုပြီးတဲ့ခါမှာသဘာတင်အဲ့လိုတင်တာဒါအကြောင်းဆရာဘိုးယူပဲဆရာကြီးကပဲတင်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သဘာကိုတင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဆရာအရင်လိုရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားကိုနားလဲရကျောင်းသားကဒီတရားကိုကြည့်လိုက်တာဘယ်သူမှသူနားလဲရဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ခက်ရှုမှာတင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့သိချင်တယ်ဆိုဒီ Natsu post ကို join ပါနော်ဆရာကအရင်တင်ပေးတာမဟုတ်ပဲလေကျောင်းသားကသူ့ဘာသူနားလဲရလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒါကိုလက်တွေ့ပြန်သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားကသူ့ဘာသူနားလဲအောင်လုပ်တဲ့အခါတချို့နည်းနည်းခက်တဲ့ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်းကိုနောက်ကိုလည်းဆရာကရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှလုပ်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက cashew နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတင်တာကဟောပေါ့နော်ဒီရင်းချင်းမှုကိုလေးတာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စာအုပ်ကြီးဖတ်နေတာနဲ့မတူစာအုပ်ဖတ်လို့ဆိုမြန်မာပြည်မှာနေတဲ့စာအုပ်ဖတ်လို့ရတာကိုကတကူတကဂျပန်ရောက်လာတဲ့အတွက်သွားပါတော့နော်ပွဲတော်တွေမာဆူရီရှိရင်မာဆူရီသွားနောက် group like ခင်းသွားလို့ရတယ် group like သွားဒါမှကိုတယောက်တည်းဖြစ်လေရတယ်တယောက်တည်းပဲသွားဘာလဲဆိုသွားပြီးတော့လိလာဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းဂျပန်ရင်းချင်းမှုအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်လိလာဘုံကောက်အနည်းလောက်တော့ကိုယ်တိုင်လိလာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါချက်မှားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခန်းရှုကနိုင်ငံတကာဆရာတွေပါတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံတကာဆရာတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပြီးတော့တင်ချိုင်းနီးလန်းတွေဖလှယ်တာအဲ့ဒါလုပ်ပါပေါ့နော်မြန်မာအမတို့တော်တော်မြန်မာ9ယောက်ပေါ့နော်မပြောချင်တာကိုလူမျိုးချင်းချင်းရွယ်စုနေတာအဲ့ဆိုရင်တင်ချိုင်းနီးလန်းဖလှယ်ဖို့ဆိုတာတော့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ခန်းရှုမှာပါတဲ့ဆရာတွေဒီနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်တို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီတင်ချိုင်းနီးလန်းတွေဖလှယ်ပါနောက်တစ်ခုကဒီစာတင်တဲ့ချိန်မှာပေါ့ group discussion တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့ user ချက်ကိုထပ်ပြောရတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဆိုရင်မလည်းမြန်မာလူမျိုးပဲတခါပြောရမဆိုမြန်မာလူကအားနေတယ် discussion လုပ်ရင်အားနေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်group like discussion လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်မရှက်ဘူးနော်မရှက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ user ကိုထပ်ပြောပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းကိုကဒီ cashew မှာကိုနားလဲတာပို့ပြီးတော့ဟိုတိတာထက်ပို့ပြီးတော့နားလဲသွားမှာသူများပြောရင်လည်းကိုတခြားနားထောင်ကိုကလည်းကိုဘက်ကလည်းစပြီးတော့ဆွေးနေတာအဲ့ဒါတွေလုပ်ပြပါဦးနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပဲမှားတယ်ပါလို့ကျေးဇူးပါはい、ウイーゾー先生、ありがとうございました。最後は、サンダーピョウ先生の発表です。အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအွန်လိုင်းအဖွဲ့လည်းမင်္ဂလာပါဆန္ဒတော့ခေါ်ပါတယ်ငွေတဲ့3လလောက်တော့ပဲသွားတက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆောက်ပါဒီအဓိကရှင်းတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခန်းရှုသွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးဘယ်လိုမျိုးခံစားခဲ့ရလဲမျက်နှာပဲကြည့်ပါအခုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်ပြောတယ်
တော့ဒီကဘာလို့လျှောက်ခဲ့လဲဆိုတော့တုတ်တဲကီနိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပေါ့သင်ကြားရေးနေလမ်းပေါ့နော်ခဏကဒီဝိဇော်သင်တဲ့နည်းနည်းလေးစစ်တယ်သင်ကြားရေးနေလမ်းကိုသင်ရတာချင်းတူဒီလိုလေးလာတာမတို့ကတော့လေးလာတာအဲ့လိုမှမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအဓိကလေးလာတာတို့တွေကိုလေးလာတယ်ဒီနေ့ကနော်နောက်ပြီးတော့ငါးဘက်တာ大丈夫です。ငါးဘက်တာသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်သူကသင်ကြားရေးဘာမှအများကြီးမလိုထားဘူးလိုအပ်ချက်ကအနည်းလည်းပဲအထက်နဲ့ဆက်စိတ်အကုန်လုံးရှောက်ရရတယ်ပေါ့နော်အရင်လွယ်ကူပါတယ်ရှောက်ရတာအရင်ကိုမရီဖြစ်နေတဲ့ဒီကခက်ခဲတယ်ဘာကြီးရှောက် application မှာတော့ရှောက်ရတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်ဖွေးမှုရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမကြွေးမှလည်း step by step ကိုအကုန်လုံးကတတရက်ကိုစီမံပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ပါခဏစစိတ်လည်းပြောတယ်တွားခဲ့တဲ့စစိတ်တွေရောအခုဆက်ရှောက်မှစစိတ်တွေအကုန်လုံးကိုတကယ် fully recommend ပေးတဲ့ပို့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့စာဝင်နေဘာမှကိုကြမလို့ပါအဝိအစားအစားရှော့ဖို့အတွက်ကိုဒီအဝိဆော်ဆက်ပြရေးအစားအကုန်စပေါ်နေပေးထားတာတော့ကိုပတ်စံကုန်ပြကိစ္စဘာမှမရှိဘူးကိုထပ်ပြီးတော့ additional 3ချိန်တာကုန်မဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောက်ခဲ့တော့ဒီငါးဘက်တော့ကျွန်တော်ဆောက်ခဲ့တာပါဒီပို့လေးပေါ့နော်ဆောက်လာပိုင်းတော့လေးရတယ်ဆောက်လာပိုင်းရှင်းနေပြီငါးဘက်တာနည်းနည်းလေးတက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကတော့ topography လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ support နေပေးတော့ topography လုံးဆိုပြီးတော့လည်းဒီသူ့မှာရှိတဲ့ subject တွေအကုန်လုံးသွားတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မတို့ကတော့ဒီကတော့ DFP ပေါ့နော် DFP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးကိုလေ့လာပြီးတော့ဘယ်လို sharing လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်မှန်ဆက်ပြီးတော့ဒီလေးတွေပြသပေးပါမယ်ဟုတ်ဒီကတော့ဆောက်တဲ့ချိန်မှာဆောက်လိုက်ပိုင်းဆောက်လာပိုင်းမှာရှောက်လိုက်နော်ဆောက်လိုက်တင်တယ်3လပိုင်းလောက်မှာကျတော့တယောက်မြတ်ကြောင်ဒီရတယ်နော်3လပိုင်းတော့ညာထဲမှာတော့ gap ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ရတယ်အဲ့တော့ရေခုံစားနဲ့ပဲစောင့်မျှော်နေရအောင်နော်မပါဘူးပါလို့လည်းရှိသေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့AP လာတော့ခါ AP လာတော့ဂျန်လာကြီးဖြစ်နော်ဂျန်လာကြီးဖြစ်တော့အဲ့အချိန်မှာပဲဒီကျမရေးစစ်သေးတာလေနောက်တယောက်နဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီပေါ့လေနမဒီဘက်က okay ပါပြီဒီကရပါပြီဆိုတော့အခါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကလည်း booking လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့လေနမကအစားအချိန်လုံးဝပြည်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ booking လုပ်ပေးတယ်တော့ငါပြောရတဲ့အတိုင်းဟိုသိရှိတဲ့ကြောင့်ဘန်ကောက်မှာ transit နဲ့သွားတယ်ခါကြတော့ချိုးဖွဲ့လို့ပြောတယ်ဘန်ကောက်တို့အပြင်ထားပြင်းနေလို့ပါလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ဒီပေါ်မှာဘလို့ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းသိမှုပြန်လုံးဝမရှိပါဘူးအကုန်လုံးစုံနေပေးပြီးသားကိစ္စပါနောက်2ရက်နေ့ကပြတ်တဲ့တော့ပြီးတော့3ရက်နေ့မှာဒီတော့လာပါတယ်နော်အဲ့တော့လာကြိုပေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးရတယ်မလို့ပါဘူးဒီကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့ airport ကနေပြီးတော့ဘလို့ဒီfoundation center ကြီးကိုနော်ဘယ်လိုတောင်းမလဲမသိဘူးဆိုရင်လည်းတော့မရှိဘူးအကုန်လုံးကိုပါသူက email နဲ့ပုံနဲ့ပေးပြီးသားကိစ္စတွေတော့လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်အဓိကငါဘက်လေးလာပါနော်ဘယ်လိုရှင်းလောက်ပိုင်းမှာပြန်လေဘာမှပြောပြန်လေရောက်ရှိတယ်ဒါဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်ဒီလုံငယ်လေးဒီလိုအချိန်မှာပဲအရှိရစံစစ်တွေဆန်းစစ်တော့ရဲ့စံစစ်တွေပြောတာနားထောင်ပြီးတော့အချိန်က6ကြည့်ပေါ့နော်6ကြည့်မယ်ငါအရင်စစ်တာတော့ topography နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိနေတယ်ကြောင့်မလို့အများကြီးကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအများကြီးပါတော့ဆက်စစ်တွေtopography ကိုအရင်စစ်သွားတာကြသူ့အချိန်တကယ်ဝန်းဖြစ်နေတဲ့ပါတဲ့ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို topography တဲ့ကြောင့်မလို့အချိန်ကအများကြီးမကြောက်ပြင်ဆင်နေလည်းအဲ့လိုမရလိုက်ဟိုဒီလာလေးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ဖြစ်နေလို့ရှိရင် email ဝင်တာနဲ့မြန် stem မှာ run နိုင်အောင်အဲ့ဒါလေးလည်းထားပေးပါဘာလို့ဆိုတော့မအားကောင်းတဲ့ group လို့ဖြစ်တယ်ခုလေးဟာပါစေစက္ကန့်နဲ့ညနှမျောပြပါတော့မလုပ်လိုက်တယ်ဒီရေးဆိုတော့အဲ့လိုမှမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့โอเคငါကလာဒီသွားခဲ့ရတော့ဒါပြောပါဥပဒေပြောဒီတော့ပထမဆုံး orientation ပေါ့နော်အရှင်းတဲ့ကတော့ဟိုနိုင်ငံညာဆိုအဓိကတော့ topography လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက topography ခြေလို့ရတဲ့နိုင်ငံဆန်းစစ်တွေပဲလာပြီး join တာပါအဲ့တော့10နိုင်ငံရှိပါတယ်မြန်မာပြည်ပါဝင်10နိုင်ငံရှိတယ်တယောက်က31ယောက်ဒီအရှိတောင်အဆက်တွေမွန်ဂိုတို့ပါတော့ပါတယ်နော်ရက်လို့ကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးကတွေ့ကြုံရှိတာဆန်းစစ်တွေဒီမုံမုံတင်ပြီးတောက်လျှောက်တင်ပေးတယ်ဆန်းစစ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကတော့စာအုပ်ထုတ်တဲ့ဆန်းစစ်နော်အရင်တင်ကြရေးမှာရမ်းလို့စာအုပ်စောက်တွေထုတ်ပြီးတယ်နောက် online video တွေတိတိလေးပဲလုပ်ပေးနေတော့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဆန်းစစ်သူတို့နဲ့တွေ့ချိန်မှာအရင်ဟိုအဲ့ဒီပရိဒါသူတို့နိုင်ငံကလုပ်ပေးနေပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပြီးလို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ငါလည်းပို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဒါလေးတွေကခဏလေးတွေလုပ်တာဆိုရင်ဟိုဖိုးလေးနေအဲ့ဒီပရိပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး program လေးကတော့သင်သူတို့နဲ့မသိဘူးဆိုတာပဲဒီမှာဘယ်လိုအဲ့ဒီပရိလုပ်တဲ့ဟာလေးကတော့လည်းပြောကြပါတယ်ဒါပထမဆုံးလည်း orientation လုပ်ပြီးတယ် group of time မှာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့
ဘေးရတယ်ပေါ့နော်ကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာနိုင်ငံကြီးတည်တဲ့အတိုင်းဒီငလျင်ရှိမယ်တိုင်းထုတ်ပေါ့နော်မုံတိုင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တာလေးလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါတွေလည်းစိတ်ကြဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့ကအကုန်လုံးကိုပဲအချိန်မှဘယ်လိုလုပ်ပါဆိုတဲ့ခါမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲမှာစပို့တွေပေးပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမျိုးကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့အကုန်လုံးသူရှိတယ်တော့ကတင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီခါလေပထမဆုံးရက်ဒီမှာလေသူတို့ဘက်က orientation ပေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တရက်လောက်နေကြီးတရက်ပထမပတ်စီထဲမှာပဲအဲ့ဒီတက်ရောက်တဲ့တောင်းတကြောင်းကိုဆရာတွေပဲပေါ့နော်သူတို့တနန်းနာလို့ဖြစ်တော့တနန်းနာတွေအကုန်လုံးကပြန်ပြီးတော့ orientation ပြန်လုပ်ပြီးငါမရလာပါတယ်ငါဘာကြောင့်ဒီဟာကိုလာပြီးတက်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမှမျိုးနဲ့ sharing လုပ်ရင်းနဲ့စပြီးတော့တင်ကြားရေးစပြီးတော့လူချင်းမှမတည့်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာစပါတယ်အဲ့တော့တင်ကြားရေးကိုသူကဒီတစ်နှစ်လောက်တင်နေတာနဲ့ MBA တွေလောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေဆရာဖြစ်နေတဲ့ subject တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမှမျိုးလေးတွေဆိုတော့အရင်ကောင်းတဲ့ program အဲ့နောက်ပြီးတော့ပထမဆုံးအပတ်မှာပဲကိုတွေကဒီတူတူလေးလိုက်ပြီးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနဆက်ပြောတဲ့ food ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီရလာတဲ့အပိုင်းအောင်လေးပေါ့နော်ဘာကိုသားထထားလဲဆိုတော့သူတို့ကတန်းနေဆွဲကြတကယ်လို့မှလူများနဲ့တူတဲ့ပုံစံလုပ်တဲ့အကျင့်ရှိခဲ့လို့လားမသိဘူးဒီဟာလေးတော့ဆက်ခုတော့ကိုသားလူတာပါဖြူမှဖြူရပိုင်းအောင်မှုပြီးရပေါ့နော်အဲ့ဒါရေတော့ဒါလေးကအလုပ်ကြီးကိုကိုသားထထားပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသင်ကြည့်တဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ food တွေပါဒီကောင်လေးလေဒီ food ဆိုလို့ရှိရင်လေဈေးတော်ကြီးပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီသူတို့လုပ်တဲ့အေဒိုဆိုတဲ့ဒီဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီ food လုပ်တဲ့ဖွဲ့စီကအဲ့ဒီကောင်လေးကလေဒီတိုကျိုပြလိုက်ဒီမှာမြို့သားပြလိုက်ဒီမှာတော့ကြည့်လေဒီဟာ food ကလေလက်နှစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်အဲ့တိုင်းကတော့ရန်လာတာရှိပါအဲ့တော့တိုင်းတိုင်းနေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မကွက်ဘူးအဓိကခဏကိုကျမ်းမာရေးအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ခဏကို fix ဖြစ်နေမှာသူတို့ရဲ့ခါရအကုန်လုံးပါဝင်ပတ်သက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုလည်းမသွားရင်ရောသွားဖို့ဆိုလို့နေတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာရေးဒီကောင်းမှုဖြစ်နေအောင်ဖြစ်နေအောင်လို့လည်းဒါတော့ဒီစင်ဟာကဒါတော့ထားခဲ့တဲ့ဖွဲ့နော်အဲ့ဒီကိုတိုင်းထောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပတ်သက်ပေါ်လို့ဖြစ်လို့ဒီမှာပါတဲ့ကြားစမှမပုံပါဘူးနောက်ဒါဆိုရင်ကိုရင်းလုပ်တဲ့ဒီကိုကျော်ရဲ့ရှိတဲ့အခါဖွဲ့ပေါ့နော်အပြင်းနေအပေါ်မှာဒီပါတရတာတော့ဘာမှမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါပဲဒါလက်ရှိတည်တယ်နောက်အဲ့ဒီရက်ကိုမှသူတို့ကနေပြီးတော့အပြင်မှာစားဖို့အတွက်သူတို့လက်တွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်သူတို့ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါဒီဒီဝါအချိန်မှာကိုယ့်ကိုပြန်ဒီယူကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာနေလို့ရတော့အချိန်လိုပြီးအဲ့အတွက်ကိုလည်းသူကညမှစားဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီပတ်စံဆိုင်တွေပြောတယ်ပတ်စံအောင်စိတ်ကိုကြမ်းပါတော့ဒီတဲ့ကြောင့်အဓိကဥတည်ပြောတာနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းလည်းသူအရှိမကိုရီဒီမှာတက်ခဲ့တဲ့လေပထမလောက်ပုံမှာလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလေးကြတယ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပတ်စံအများကြီးမကုန်ပါဘူးသူတို့ကအကုန်ဖြည့်ပြီးထားပါအဲ့တော့အဓိကဘာလို့မှစတယ်နေလာဖို့သင်ယူဖို့ပြီးတော့ပြန်လည်းမြောက်ဖို့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကတားခဲ့ပါနော် Okay တော့ sorry ဒါတော့ခဏလည်းစောင်းနေဘာမှမဖြစ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီကိစ္စအဓိကပါအရင်လိုတော့ပါတယ်အစားတောက်နေကြရောကော်ဖီတောက်မလားဒီနေ့တောက်မလားဆလတ်တွေစားရတယ်ဒီကဆို breakfast ပေါ့နော်တော့ဟို fully support ပေးထားတယ်အာဟာရခေရဲ့ပုံစံမျိုးတွေအကုန်ပြုဝေးပါတယ်ဒါဆို canteen ပဲပေါ့နော်ဒီ canteen မှာနေရာလို့နောက်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာသူတို့ဘာဟင်းရတယ်ထုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတိုက်တဲ့ဟာပေါ့နောက်ဆုံးဟိုဘယ်လိုစားရလဲအတွက်ကိုလည်းသူတို့ပုံမှန်ပေးတယ်နောက်ဆုံးအသားချီလေးတောင်စားရတယ်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီတော့ထားလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသူတို့ဒီတော့ဟိုပေါ့တက်ဝင်ရပါပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလေသူကဘာလို့စားတာမစားတာအကုန်လုံးလုပ်လေအခုရှိတယ်ဒီမှာမျိုးကိုအမြဲတမ်းဟိုတော့ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ဖြစ်နေတယ်စားရစီနည်းနည်းများတယ်ခံစားရတယ်မနက်တောင်စားလို့မနက်စားတာအဲ့ပထမဆုံးဘယ်နှစ်ပတ်လောက်မစားပြင်စားတယ်ဒီနေ့ဆိုင်တော့မနေ့စာတော့အဲ့ဟို7-11တော့ဘာလို့လဲပြီးတော့ဘောက်စားရတာရှိရတယ်အဲ့တော့နေ့ချို့အပိုင်းနေကင်းစာနေညားတော့အဲ့တော့ special စားပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဒီလိုမုန်းနေလို့ရှိရင်အဲ့မှာတို့ကဟို corner လေးရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့ပေးတဲ့ချက်လေးနောက်တစ်ခုပြောရဆိုရင်ရထားမှတ်တွေက entry ပေးပါသူတို့ဒီတိုကျိုဘက်မှာပတ်ဖို့ဘက်ကိုဆိုင်မှာပတ်မယ်မျိုးလုံးပတ်တာသူတို့အဲ့ဒီကလေးကိုဆန်ထည့်ပေးထားတယ်နှစ်တက်ပြီးဒီကိုရီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တက်လုံးမှာတော့အဆင်ပြေလို့သုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါရန်ဆောင်မရှိပြီးတည်ထားတယ်နောက်စားတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က
တက်ပြားလေးရှိတယ်တက်ပြားလေးပါပတ်စံတက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ corner တွေမှာသွားပြီးတော့တက်ကလေးနဲ့ဟိုကြားရတယ်နော်။မှတခုပဲအရင်လိုမျိုးဟိုမနက်စာနေတဲ့3နက်စာလုံးကိုပူပြီးစားမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုပတ်စံဆက်ပြန်ဆက်ရတယ်ဆိုတော့ရှိတတ်တယ်။အမေပုံမှန်တိုင်းသူ့ရဲ့အားအတိုင်းဆက်မယ်ဆိုရင်တော့တော့မရှိဘူး။ပတ်စံဆက်ရတယ်ဆိုတော့အရင်တည်းကကိုတော့အဲ့ဒီဆောင်ပါလေ။ yeah အဲ့မှာပတ်စံဟိုတယ်တို့နေရတဲ့ဆန်ကတနေ့ကိုထောင်းလောက်ပြီးပါတော့အဲ့မှာအကုန်ကြီးရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ပတ်စံနောက်ဆုံးအချိန်မှာပို့ပြီးတော့လေမုန်းနေတာဝယ်လို့ဝယ်ပြီးပြန်တဲ့ရွယ်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ကလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးတော့အော်ဒီရပါလေထုတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ police ဆောင်းနေပြီလည်းတော့ဘူးလေဆိုအဲ့ဒီဆောက်ပြောတာပါဒါအခန်းလေးပါအခန်းကလည်းဟိုတယ်ကမ်းပြီးပါလို့ပဲဒီကေကိုစက်ရက်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ခေါက်သချင်းကိုပြီးတယ်ဒီနေ့ရှိတယ်ကိုရီးယားဒီ development ဒါတဲ့ဆင်းလို့ဝင်လာပါတယ်ဟာဒီနေ့နောက်တို့ရဲ့TV ဖက်လာကျင်တော့ပါလို့ဆိုတော့ဖုန်းတွေခါကျမပြီးတဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်အဲဒီကြောင့်မလို့ဒီရှင်းနေပါပြီနောက်မို့တိုင်းဒီနေ့ဒီမှာအနေလာမလားကိုအပြင်ဘာလို့ဆန်ဝေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာတက်တော့နေနေဖွင့်ထားပါတယ်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့အချိန်နော်အဲဒီမှာဆိုရှင်ခဏပြောတဲ့ဟိုသဘောဘေးရဲ့နေရဲ့အတွက်စိတ်ကူလေးတွေစိတ်ကူပါနဲ့ဒီမှာဝေးရှိပါတယ်စအပုံထားပြီးထားပါတယ်ဒါအိတ်ရရလေးပေါ့နော်ဒီမှာစာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ဒီချိုးတဲ့နေတာပါဘာလို့လဲအဲ့ရ special ပါအဲ့ကိုလည်းဖွင့်လို့ဖွင့်လို့တော့ပြောပါဦးဒါပေမဲ့စစ်စစ်နေလို့ရှိတယ်တော့ဝါနာပါတဲ့ကိုယ်ဆိုရှင် fully recommend ပေးပါတယ်တော့ကောင်းအများကြီးအဲ့မှာဘာလို့ခဲ့လဲဆိုတော့ဆောင်းအောင်ဆက်နေအောင်ဖက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့ target တစ်ခု milestone တစ်ခုပေါ့နော်ဆောက်တာကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆောက်ပြီးရေးပါတယ်ဒီကနေ reference ယူကြတယ်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့ရယူတဲ့ဟာမျိုးဒီမှာအသုံးချအောင်ပို့လေစီစီယူပါတယ်ပေါ့နော်နောက် space တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝေးမှာများပါတယ်ဒီလိုကိုပဲသင်သွားဖို့လေ recommend ပေးပါတယ်ဟောလို့ကျွန်တော်ကိုရတဲ့ဒီမှာရထားတာအားကြီးပါတယ်သွားပြန်တယ်နော်သူတို့ထည့်လေးလာရှိသူတွေကိုကဟိုသူတို့တွေတော့ဒီဝါဒနာမှန်းတာဖြစ်တယ်တော့မှာအဲ့ဒီမှာရှိဒီနေ့ကဝေးစီပါဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီကတစ်ခါရောက်သွားတဲ့ဒီမှာဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီလိုတွေသူလေးတွေလို့တွေက main ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ DFP ပေါ့နော် DFP နဲ့အညီဟို scale လေးရှိတယ်ဒီဖက်ပြောနားအဲ့လေးကို scale လေးကိုတော့ဒီဘက်ကမှသူကပြန်ပြင်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဒီကဆိုတဲ့ကျွန်တော် scale မှာ HCR လေးကိုရိုက်ဒီ kilo လို့ကိုရေးလေးစီတာဆမ်ဘောနော်ဒီဘက်ကဆမ်ဘောစံစိတ်တွေကကိုယ်တည်းကဒီလိုနဲ့မတဲ့အဲ့စာကိုထုတ်တဲ့စံစိတ်မဟုတ်တဲ့လူကသင်ပေးတာမဟုတ်ကိုအဲ့စာကိုထုတ်တဲ့စံစိတ်ကိုလည်းသင်ပေးရတယ်ဆိုတော့မှုကြီးကဘယ်တော့ကိုယူပြန်ကောင်းလိုက်တယ်နော်သူတို့တော့နှက်သက်တာတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုတွေအရင်ကြားပြီးတော့သူတို့ကတကယ်ဟိုတရုပ်ပြဒီဟိုအခန်းတစ်ခန်းကိုသင်ပေးတယ်ဒီအဲ့ဒီကပတ်သက်လို့ပြန်ထားတဲ့ဒီလိုရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အားပြောတော့တယ်တို့ကလည်းဒီစိတ်ထုတ်ချဖို့ကောင်းတယ်သူတို့သင်ပေးတာကိုကဆက်ရတယ်ကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်လို့ဆိုတဲ့ idea thinking ကိုတော့ထည့်ပေးအဲ့တော့အားပြောတော့ခဲ့ပါတယ်လေးလာတဲ့ပုံစံပါအဲ့မှာဘာလို့လဲ beauty ရတော့ဒီကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာထိုင်ပုံလေးနဲ့ထိုင်ကြတာအဲ့ဘာလို့တာလဲဆိုတော့ဒီကလေးကိုတောင်း tissue တွေရှိတယ်ဒီမှာလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့လူတွေဒီလိုတော့ပြောရတယ်အဲ့ program တာအားမိုက်တဲ့ program အဲ့မှာသူက career တက်မှတ်ထားတဲ့ area အထိကိုဒီလို view ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလေသူရထားလိုက်ပါလေပုံပုံတွေပြီးတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့အမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲဒီနိုင်တော့သူဆောင်နေပြီးတယ်ကိုကြတော့ဒီ online တွေပဲဒီလိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောဒီခိုင်းပေါ်တဲ့အလုံးလုံးတွေကျောင်းသားနော်အဲ့ကျောင်းသားမို့လက်ရှိအလုံးလုံးနဲ့အဲ့မှာဆို3-4နှစ်လောက်ရှိအဲ့ကိုဒီလိုခဲ့တယ်သူကဘာတွေလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဘာတွေခံစားနေရလဲမိဖို့တွေကကိုပြင်ပြရမလို့သူတို့ပြင်ပြတာအဲ့လိုပေါ်ပြီးရဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိရတယ်ဥပမာဟို issue set ဆိုလို့ရှိရင်သူတွေကိုပြောင်းပြတယ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဆိုရင်အခက်အခဲတွေရှိရတယ်အဓိကတော့ဒီကောင်တို့စကိုနေလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကမြည်ရတော့သူဘာလဲလို့လာလဲအဲ့ဒါတွေအကောင်တို့ဒီမှာ report တွေပြန်ပြရ report ပြင်ဆင်နေကြတာနော်ဒါနောက်တော့တော့ဒါတော့အခွဲတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့အခွဲတွေမှာပြန်ပြောပြီးတော့တကယ်ပြောလို့ရတဲ့နေ့မှာလည်းအဲ့လို group တွေမှာအကုန်လိုက်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်လို့ရတယ်ကိုတော့အဲ့ပေါ်တော့အချို့အခွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ရှုပ်နော်ဒီကိုသူတွေတက်တာလို့လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုး activity တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယတစ်ပတ်မှာ
အဲ့လိုဒီလိုလာပြီးတော့ဒီကတော့ကြတော့ဟောသွားလို့ရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုနော် home stay လို့ပါဒီဆိုရဲဒီ lodging home ကိုကိုရစားခဲ့ရတယ်။ကိုရစားခဲ့ရအဲ့ဒါကြီးကတကယ်ဟိုတဝက်ပြလို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးတော့ဘိုးဘွားရိတ်တာဟိုမှကြောက်သေးတယ်နော်တကယ်ဟိုလေးတော့ဟိုတစ်ခုတည်းတွေ့ရတာအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ငယ်လေးနှစ်တည်းကဆိုင်ကိုဆိုတဲ့ဘာလာရက်ကိုဘုမမကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်သွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ဘိုးဘွားတွေတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအများကြီးသူတို့ကူညီပေးလို့ရတာ။ဘာလို့ဒီတော့ဟိုခုရရတယ်လို့အဲ့လိုဒီဖြစ်တော့ပြောနေတာလေဆိုတော့ idea thinking ကရလာရဲ့ဟိုသူတို့တွေကနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ပါဆိုတော့ကိုယ်ဖွားရေးဒီကိုတိုက်တယ်လို့ပါတော့ negative mindset တော့ပြောတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ in the command of အဲ့တော့လေခလေးပြီးလူရဲ့အချိန်မှာလေဟိုဘောကြအဲ့ဒီ impact ပြောမှာနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီလိုဟိုတကယ်ထိုက်ပေါ်အလုပ်လုပ်နေနေအောင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေဘိုးဘွားတွေပြတဲ့အချိန်မှာဟိုပြောရမယ်ပေါ့အကုန်လုံးမိဘရဲ့ဘိုးဘွားရဲ့ဘိုးတနာဒီမှာတက်တော့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာဘူးမှမရှိဘူးသူတို့တွေပြောလို့ဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ခြေလေးပို့ပြရငါတို့ဒီမှာရောအဲ့လိုမျိုးလေးရှိမကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့မိတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးလေးဟိုကိုယ်တိုင်တော့ရလေးလာပြင်နေတာလေဒီလိုမျိုးပေါ့နေတာအဲ့တော့အဲ့ရနေမျိုးရရှိတာတဲ့အကောင်လုံးကိုဟိုသူကဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ presentation တင်လို့ပြရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေအားလုံးနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပြပေးပါတော့နော်ကောင်းတဲ့ information share လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့အဲဒီရခဲ့ပါတယ်ဒီအဲ့ဒါလည်းစတော့တော့ရောက်တော့ငါးပဲလည်းပြန်နော်ဒီနေ့နဲ့နေလာပြန်ဟိုအဲ့ဒီဘာလို့လာလဲဆိုတော့လည်းလက်ဆောင်ပြရတယ်ဆက်တာအပေါ်လုံးဒီပါပြတာခန်းကြီးရေးတဲ့ဟာတော့ဒီ foundation ဒီကဟိုဆန်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆန်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆန်တယ်မှာလို့ရှိရင်ဒါကျင်တာဒါလေးရပါတယ် NSA ရှိတယ်ကတော့ okay ကနေရှိတယ်ကတော့ဒီလိုကြတဲ့အဖွဲ့လေးရှိတယ်ဟို break time မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားရေးပြောရတဲ့ချိန်တာကြော်ရတာပါအဓိကနိုင်ငံတိုင်းကပြောရတဲ့ဟာကဟိုဒီမှာတော့ဖြစ်တဲ့လူကြီးဒီမှာချင်းနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံသားပြည်တော်တော့မှာဒီဘက်ကစာရဲကောင်းတဲ့အောက်မှာကိုယ်ရောက်လာတယ်နော်ဒီတိုင်းလို့ပြောကြရဆိုတော့အောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါဆိုတော့သူတို့လည်းပြောတဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့ပြောကိုဘာလို့ဆိုတော့ရှိတော့တော့ပြောတော့ပေါ့နော်စကားတွေကဒီကိုအစ်တွေကြားတယ်အရင်ပြောတာဒီ3နှစ်ပတ်တော့ပြောပြီးရင်ပြောတယ်ညဒါလည်းဆောင်ပေးကြတာပါသူတို့လည်းဆောင်လာပေးပါတယ်ဆောင်းတယ် free တွေချိုးတွေတဲဖို့တော့မှအဓိကအဲ့ဒီဟိုတတိတွေအားမွေပါနဲ့တတိဝယ်ဖို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဟိုဟို KG ကနေ22ကိုပဲရခွေတော့22ကိုပြောရတော့ကိုယ်ဝယ်စားနေပြည့်နေတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ချို့ပြည့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဒီဟာမျိုးတွေသူ့မှာပဲပြည့်ခဲ့ရပါတယ်ဆောင်းတွေတဲနေတာပေါ့နော်မိုးတွေတဲနေတာနော်ကိုယ်ရဲ့အမှတ်တရတဲနေတာဒီလိုတော့အဲ့တော့တတိတွေဝယ်နေတယ်မတော်ကြီးဝေးနေတယ်ဆိုလည်းဒီလေးသူမျိုးရပါတယ်အခုတော့ဒီမှာတော့တရားတဲ့အချိန်မှာအခဏပြောရဲ post လေးလုံးကိုလေးလာပြီးတော့သူတို့သင်ကြားပေးတာကိုလက်ခံပြီးနောက်သူတို့ရဲ့အဓိကအဲ့မှာထပ်ပြောရလို့ရှိရင် website သူတို့ကအများကြီးအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတကာအခုလိုမျိုးဒီဟိုပြောရှိအနေနဲ့လုပ်တဲ့ sensei တွေကြားနေပြီးတော့ဟိုသူတို့ကျွမ်းကျင်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလူတွေကိုဟိုထုတ်နိုင်ပြီးတော့ plus တက်ပြီးလုပ်ထားရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့သူတို့ create လုပ်တာတော့အဲ့ website အဲ့ website တွေလည်းလေ့လာပေးရတယ်နောက်တော့လေဒီတက်မှုမျိုးလို့အဲ့လို website တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့လုံးဝလေသူတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံဟိုပေါ့နော်ဒီ manager ဒီတရားရေးဆရာပေါ်တော့ဘာမှမလုပ်ပြီးတာအဲ့ကြောင့်ဟို website ကိုဖိလို့အရင်အားနေတယ်ပုံပြီးတော့ဖိလို့စီနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူအဲ့တရားရေးတွေပါခဲ့နောက် manager တွေပါတယ်ဒီမှာ manager တွေပြောကြတာက sorryဒီမှာဟိကိတမျိုးမျိုးပါတယ် mental health နဲ့ပတ်သက် mental health ကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့လေကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုတိတ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလေးတွေကဒီမှာကမရတော့ကြလွယ်လွယ်လေးပြန်ရောက်သွားတယ်နော်ရိုးချင်းလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောရအောင်နော်level 2မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခများတဲ့ကြောင့်လို့နောက်ဆုံးသူ့ထိုက်သွားတာရှိတယ်ဒီမှာဒီရောက်လာတာရှိတယ်ဒီပြေးသွားတာရှိတယ်မျိုးစုံတော့impact ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့် mental health ဆိုတဲ့ session လေးရှိတယ်
ဒီမှာ foundation ကနေရေမောမှာလည်းအဲ့ဒီမတိုင်တော့လုပ်ပေးရတာရှိတယ်အဲ့လိုဒီ foundation ကလုပ်ရရေမောလို့ပြောတယ်ဒီမှာတက်ပါဘာလို့ဒီခါလေးအကောင်လုံးကတို့ဒီဝက်တဲ့ဒီခြားလေးထားပြီးလုပ်ပေးတာဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့အဲ့ခါလေးကအသိရပါတယ်ဟိုဘာဒီ sorry နော်ခဏတော့ဟိုအရှိအစစ်တွေတိုင်းဒီဘက်ကဒီတဲ့ဒီကိုသင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဘက်ကတော့သင်ကြားရေးလုပ်ပြီးတဲ့ boot count ရတာပေါ့ညာဒီမှာလေးနောက်တစ်ခုပြောတာ LGBT နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေစိတ်လို့လို့ပါတယ်ဟိုဆောက်မဲ့ဆန်စိတ်တွေရှိပါလိမ့်မယ်ပါလေခိုင်းတာလာတဲ့ LGBT ဆန်စိတ်တွေရောရှိပါရဒုတာတော့ပုံမှန်ကဒုတာက complete စိတ်ဒီပေါ်မှာကြောင့်မလို့ဘုဆောင်လို့တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့မှလည်းဒီကစိတ်ပူကြပါတော့ဆန်စိတ်တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူကဝင်းလေးဝှချင်တာလေးဆိုတဲ့ဆက်မှာပထမတော့ရတောင်းမှခွဲလိုက်တယ်ရတောင်းမှခွဲရပြီးတော့ဟိုquestion ပေါ့နော်သူလည်းမခံရတဲ့ကြောင့်မလို့ဝင်းလေးဝှဆောင်ပြီးတော့ကြော်လေးထဲမှာမှနောက်ထပ်ထပ်တဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုနဲ့သူဖတ်လာလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ခုနကပြောလို့ activity တိုင်းကိုပေါင်းစင်ရွေးပါactivity တိုင်းကသိလို့တော့ကောင်းတယ်မပါလိုက်တာလေချင်းဆိုပြီးအဓိက group photo မှာမပါလိုက်ရင်တော့မှတော်ဒီထဲမှာဖြစ်နေတယ်အိမ်မှာပဲခေါ်လာတာပဲဖြစ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဆိုရတဲ့တော့ကောင်းတဲ့ activity ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ activity တွေပြန်မှရှင်းရှောက်ပါအကုန်လုံးတို့ဘယ်မှာဆိုလို့တော့နားလည်ပြီးပါတယ်နားလည်ပြီးတဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ဝိလာတင်ပေးတယ်တို့ပြပြန်ကောင်းခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက digital session ခုရှိတယ် digital session ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏအန်တီတို့ဒီဘုံကနော်မြင်ရတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်မြင်ရတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်ဥပမာယထာဘုံမှာဟိုလူဆန်းစိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီလူတွေဟိုပေါ့ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖုန်းကြီးထိုင်နေထိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမျိုးသတ်မှတ်တာရှိတယ်ဒီလိုမှဒီထိုင်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ပါဒီတဲ့ဟိုရှိရလို့ထိုင်နေထိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမျိုးလေးသတ်မှတ်တာရှိတယ်ထိုင်ပုံမျိုးလေးတွေကအစားကိုကဘာလို့လူဆန်းတို့ private ထားပေးရမှာလဲဆိုတဲ့ချားနိုင်ငံသားတွေမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်မြင်တွေပွဲတယ်နော်အဲ့အမြင်ကိုမြင်ရတဲ့အခါမြင်ရတယ်အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ဒီ ice break ကိုအောက်မှာအများကြီးနည်းနည်းပေါ့ပြောင်းပြီးတော့မြင်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီခါတောင်းတောင်းနေလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကလေဟိုဒီမှာတစ်ခုပဲတရားကြီးတွေဟုတ်တယ်ဒီသူရဲ့ traditional တွေလည်းပါတယ်သူရဲ့ဒီလိုပြောတယ်နေကျင်းမှုတွေယုံကြည်မှုတွေကဒါအကုန်ပြည့်တဲ့ program အဲ့လိုပြောတော့နော်အားကောင်းပါလေအဲ့လိုနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကမှဒါပြီးတော့ဒီနေ့ကမှပြီးတော့အမှန်ကြီးရတော့အချိန်မှာဘာလဲဆက်လုပ်ပြတော့ဆိုရင်မူကြီးပြောနော်ဟိုအဲ့မှာခဏပြောတဲ့ post game မှာအဲ့သူတို့ကဒီလိုလိုတွေမှာ chapter တွေရှိလိုက် chapter တွေကိုဆရာမတွေကမေးပြီးတယ်အဲ့ chapter ကိုပြီးတော့အဲ့ chapter မှာဥပမာလို့ရှိရင်ဒီ chapter က listening အတွက် chapter အဲ့လိုလို့ရှိရင် listening နဲ့ပတ်သက်တဲ့စံတရားစီရပြန်ပြီးတော့ပြီးလုပ်ပြရတော့ကိုယ်လုံးရတော့ဒီဟာနာစုခတ်ဖို့ဝေးချေခဲ့တယ်ဒီကလာတော့ဒီမှာဒီရှိနေအားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ်လည်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီချေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ activity လုပ်တဲ့ပုံပေါ့နော်နောက်နောက်ဆုံးရက်ကြီးကဒါ activity လုပ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးမှာလည်းတော့အောင်လို့ရှိပြီးတော့ဒါတော့ဒီမှာပြောလေးပြောနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကပြောမှလည်းဒါတော့ပါလေပြောပဲနဲ့ပြောအတော့လိုက်ဒီဆိုင်ပြောကြတာဟိုဒီတော့ဆက်ဆက်အဖက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဘုတော့ပေါ့ပြောရှင်နဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါတော့သူတို့နောက်ဆုံးရက်တွေမှာမရေးရလဲဆိုတော့မာမီပြန်နဲ့အချိန်ကိုနိုင်ငံနဲ့အချိန်ဘာလို့ဆိုတော့နော်ဘာလို့မှလဲဘာတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလာတယ်ဒီကဘာတွေရတာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပုံဆွဲရတယ်ဟိုကတော့ဟုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆက်လက်ကိုရတဲ့အချိန်မှာဒါပထမဆုံးဟိုရေးအောင်ဆိုတော့ရေးရတဲ့ဒီ process မှာနော်ဒါတော့နောက်ဆုံးနှစ်ပုံနဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပထမတစ်ချိန်မှာပထမဆုံးတန်ထိုးစံစိတ်ကဒီစံစိတ်ပေါ့နော်စံစိတ်ကဒီခဏကနာလို့အဲ့မှာမပါလိုက်ဘူးဒုတိယတစ်ချက်တော့ဒီမှာဟိုနောက်ဆုံးရက်မှာဟိုကတင်မှာတယောက်ကဒီလိုကျွန်တော်အဲ့ဒီခုပြတဲ့ကြောင့်စောပြန်သွားတော့နောက်ဆုံးထိပ်ပေါ့အားတယ်တော့ပုံထိပ်အဲ့တော့ဒီလိုဆက်ချင်းမှာနိုင်ငံခြားအားပြောကြတယ်အမေပြောရတဲ့ဟိုပေါ့ဒီလိုမျိုးရအောင်မျိုးလုံးလေးတွေနော်ပြန်တော့ဝန်းနေကြတာပါโอเคဒါကတော့အဓိက main တင်နေတဲ့ sensei ပါတက်လို့တက်လို့တက်နေတယ်ဒီ sensei တွေကဒီ admin နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကိစ္စ sensei တွေရှိတယ်တို့တွေရဲ့ဘာလဲဆိုရင်အဓိကရတာလေဆိုလို့ရှိရင်management
တင်တဲ့တွေကဒီနေ့ရတဲ့စာရေးပဲတင်တာတော့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲကိုပဲစာတင်နေဟာစာတင်နေအဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲရရှိရတယ်ဆိုတော့စာချနဲ့ဒီတင်ကြမှုတွေအဲ့လိုညီညီနှမ်းနှမ်းသွားတယ်မနက်မှာစပြီးညနေမှာပတ်သွားတယ်အဲ့လိုမှလူတွေလုပ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ဒီမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာစာရေးတယ်ခါပြီးတော့အဲ့ဒါသိကြရတယ်တော့လူတွေတောင်းနေမှာအဲ့ဒါကိုသင်ပြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ traditional အကြောင်းတွေနောက်ဘောပဲဖြစ်ထားတယ်ကြောင့်ဘုံတော့ခိုင်ဝတ်တယ်လို့ပြောမှာဒီအဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆယ်နိုင်တယ်ဒါရောက်တယ်ဆယ်နိုင်မှာဆန်းစစ်ပြီးတယ်ပြောတဲ့တွေးပေါ် idea တွေအကုန်လုံးကိုလေ့လာပညာခဲ့တယ်သူတင်နေတော့တယ်စစ်တမ်းတွေပါသိရှိရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်မှာဒီဆက်ရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒုက္ခများတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ habits ကအဲ့တော့မတော့ဘယ်လိုလဲရအောင်လဲဆိုတဲ့ခါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးလေးတွေကဒီကအားမလို့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကဘယ်တော့ဒါတွေပွဲတယ်လေအဲ့လိုချိန်မှာသူတို့ပြောတယ်ကိုယ်တက်ဆိုင်တဲ့လူတွေဘုံပေါ်မယ်သူတို့သိတာတွေဘုံပေါ်မယ်ကိုယ်တက်ဆောင်ရှိတဲ့ချိန်မှာဘာပြောလဲနားမလဲတော့အဲ့တော့သိချင်ရလုပ်လိုက်တယ်ဒီအနေဖြစ်တဲ့ခံတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုခံတွေကိုဖြစ်အောင်နော်ဘယ်လိုကောင်းကြလဲဒီမှာတော့ပို့ပြီးတော့နားရအောင်ပို့ရှင်းအောင်ဒီလေးလေးဆိုတဲ့ခံတွေနားခဲ့ပါတယ်နော်ကိုဒီဘာသာကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဟိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲကချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီလိုလားYeah, အဲ့တော့ကောင်းကောင်းလေးပို့ပြီးတော့သိချင်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး sharing ဖတ်လုပ်လာမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတောင်းရင်ဒီခုနဲ့တောင်းရင်သိအောင်လားဆိုတော့တောင်းရင်ဒီခုနဲ့ပါလာတယ်ပို့ပြီးတော့ brand ရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးချင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကဒီ career မှာဒီသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာ career ဘယ်လိုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးပါဘယ်လိုသုံးချလဲဆိုတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်များသောဆန်းစစ်တွေကသင်ကြားရေးပဲဥတည်တယ်ဆိုတဲ့တွေကဒီကိုရီးယားတော့ဟို specially ထုတ်ပါတယ်ဒေတာတွေပေါ့နော်စာရေးတဲ့ဆန်းစစ်စာရေးတဲ့ဆန်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးဟိုသင်ကြားရေးဘက်ကိုအများကြီးsupport တွေပေးနေတာဒီမှာသင်ကြားရေးရတယ်ဒီပညာတစ်ခုစိတ်ဝင်စားတော့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလေ့လာဖို့ပေးမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးကောင်းပြီးရတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆက်လို့ပြင်လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတော့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကသက်တည်ပါဘာမှကိုတော့တကယ်ပြောရင်တော့ပထမဆုံးပို့ချင်တာကခိုင်းတော့ပဲပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကိုပို့ချင်ခဲ့တာ slash ကနော် slash ကိုပြင်လို့ဒါပေမဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေကနောက်ဆက်သွားလို့ခက်ခဲနေတဲ့ဘာသာရပ်ဒီရှိလို့ဘလို့ပဲပြောတော့နော်သူကလက်ရှိလေ့လာနေတဲ့ကလေးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချိန်ပိုင်းလေးပဲနှစ်လသုံးလလောက်တင်တဲ့ဆာမုံဝင်ဖြည့်တယ်အောင်ရတယ်သူတို့ဒီလေ့လာအောင်ဆက်တာအဲ့ဒါတက်တော့မှသူတို့ communication ကောင်းတယ်ဆက်တယ်လို့ရမယ်သူတို့summary research တွေပဲသူတို့ live ကဒီလက်ရှိအဲ့တော့အစီကိုတွေးပြီးတော့လုံးဝရတဲ့ဘာလဲဖြစ်နေတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ခဏလေးလေးလာမှဟာပြောကြလို့ question ကိုတောင်းနေတယ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပါရှင်းခိုင်းလို့လည်းပတ်သက်ပြီးဆိုင်အများကြီးလုပ်ရှိပါတယ်ဒါလည်းနော် Yeah လုပ်ခဲ့တာမှာ even evidence နော်တက်တယ်ဒီကဖတ်တော့ပါပြီးနောက်ပိုင်းလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့နောက်တစ်ခုကcareer မှာဘယ်လိုသုံးချလဲဆိုတာကတော့လက်ရှိမှာသုံးချနေပါတယ် sharing နဲ့တော့လုပ်နေပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့နေရာကိုဖြစ်ပြီးစဉ်းစားပါတယ်ကိုတွေကအဲ့လိုရောက်တဲ့ချိန်မှာခဏဆန်းစစ်တွေပြောလို့ပဲရှင်းမှာတော့ရောက်ဖြစ်ပြီးတယ်ကျိုးတော်များလေသူ့ရဲ့နေခြင်းမှုတွေစကားတွေနောက်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ညာတဲ့ဟာတွေကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပြန်မြင်ရတဲ့ဟာတွေမှာနည်းနည်းလေးထက်ခဲအမြင်တွေကိုပဲအချိန်မှာငါဘယ်လိုအဲ့ဒီတာထုတ်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ criteria ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟို consistent တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းအစိတ်အကွဲလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီ course ကလေကျောင်းသားတယောက်ကိုကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်2009ခုနှစ်ကတည်းကဒီမှာတော့ဒီညနေကိုလေ2015မှာပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်နဲ့ဒီမှာဖတ်တဲ့ပုံမှာသူ organization မှာလုပ်တယ်အဲ့မှာတော့တော့တယ်အဲ့မဲ့တကယ်တည်းဟိုဝင်24နာရီလောက်တော့ဒီမှာငါပြောတဲ့ situation ကဒီမှာမှပြည့်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဝမ်းသာကြကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့အဲ့တော့မိနစ်တိုင်းတက်တယ်ပြုတ်နောက်ဟိုခဏပဲစားဝင်ကြီးဘာမှမလုပ်ဘူး situation ကိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သင်စားပဲလို့စားပဲလို့
ဆိုင်ပတ်တဲ့ဟာလုံးမလားအဲ့ဒီပတိချက်ကောင်းမလားဟိုကတော့သူက၄နိုင်လောက်ဆိုအတန်းပြီးရတယ်နော်ဒီလား၄နိုင်လောက်ဆိုအတန်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသူပြောဘက်တော့စာကြမှာဘက်တော့နောက်ထပ်ပြောတဲ့ဒီနည်းအများကြီးရှိတယ်စာကြမှာဟုတ်လေတော့လေလေပါပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသုံးဆောင်ချတာဒါလေးကိုမိနစ်30နဲ့ပေါ့ကိုယ်ဆိုတော့မှဒီလိုစက်လေးရောတော့လိုက်တာဆိုတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုကချင်းနိုင်နေတာသူရှင်းအောင်ထားပါအခုပဲသူကည7နာရီဒီပါပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုလာနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသူပြောပါလို့နောက်ည8ဒီပါလေကိုရဲ့ကျောင်းသားတွေပါရှိတယ်တခြားနေရာတွေတော့ည8ပဲစီလို့ရအဲ့လိုဒီလိုပါအဲ့လိုပါအဲ့တော့အပိခါလေးပြချရတယ်တော့စံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပါနဲ့ဟောပါဒီလေးကဟာဘယ်လိုလဲဒီပါလေ半田ぴょん先生、ありがとうございました。はい。聞こえますか？はい、聞こえます。はい、私は、はい、来年4月に、日本に行く予定があるんです。その人には、はい、参加できますか？もう来年4月に仕事で行く予定ですか？それとも留学で行く予定ですか？はい、留学の予定です。その場合は残念ですが、研修に申し込むことはできません。こんにちは、先生。私、一つ聞いたいことがある。作文を書くとき、日本語の中に英語を一つ、二つ入れて書いてもいいですか？そうですね。できるだけ日本語で書いて全部日本語で書いてください。はい。ですか。カタカナで書いてもいい？はい。それはカタカナで書いていいです。はい。ありがとうございます。他に質問のある方はいらっしゃいますか？はい。じゃあ、会場の方ですね。ဒါကမရှိဘူးဒီလိုရှိရတာ။ဒါကလည်းတက်ပြီးတော့နောက်တဲ့အလေးချင်းတက်တာရှိနေတာ။ဆောက်ပါတော့ခုနပြောတဲ့ပေါ့နော်။ဆောက်ပါတော့ခုနပြောတဲ့ပေါ့နော်ဒီ website တွေကိုကိုယ်ကဝင်ပြီးတော့မှ data တွေကို upload တင်ပြီးတော့မှရှောက်အောင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီစာတန်းတွေ data အချက်အလက်တွေကိုစစ်ပြီးတော့မှအမတို့ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကနေ့ကြားထဲမှာဖြစ်တာလေးတွေမလုံးလောက်တာမျိုးလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှမတို့မေးနေပဲဖြစ်တို့မဟုတ်ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှအကြောင်းကြားတာမျိုးတွေတောင်းဝင်ပြန်ပြီး confirm လုပ်တာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ရွေးချယ်ခံရတယ်မေးချယ်ခံရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အမတို့ပြန်ပြီးတော့မေးရနေတစ်စင်းပြန်အကြောင်းကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုမှလူတွေစစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ဒီမှာဒီမှာစာရတယ်လေစာရဲစာတဲ့တက်တည်မရှိလို့ရှိရင်တခြားဆောင်ပွဲရဲ့ research ကိုပြလို့ရတယ်ဒါ base JLPT ကိပေါ့နော် JLPT အောင်လက်မှတ်မရှိဘူးဆိုခုမှရှိအောင်လက်မှတ်မျိုးတွဲတင်ပေးတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရှိအောင်လက်မှတ်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ form လျှောက်တဲ့အချိန်မှာဒီသူကတခါလေကိုယ့်ရဲ့ဂျပန်စာ level ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဖြေရတဲ့ဆောင်ရွက်နေရှိအဲ့ဒါလေးဖြေကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာအမှတ်ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုရင်အမှတ်လေးထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာရှောက်တာကတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီရေးချင်းလို့ပြောမလားသူတက်မှတ်ထားရတဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကိုရှောက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍ပေါ့ကိုကအရွေးချယ်ခံရတာကဥပမာ၃ခုလုံးရွေးချယ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုပဲရွေးပြီးသွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်၃ခုလုံးတော့တစ်ခါတည်းသွားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ရှောက်တာကတော့မှကိုသူတို့ဘက်ကတက်မှတ်ထားတဲ့တက်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောက်တာတော့ရှောက်လို့ရပါတယ်ရှင်အကုန်လုံးရှောက်လိုက်တာကတော့ဆိုလို့ရပါတယ်တခြားမေးချင်တဲ့သူများရှိမလား။ online ကမေးချင်တဲ့သူများရှိအောင်မလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အတက်ကချက်ရှိတာရှင်။အတက်ကချက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ခုနကတော့သူပြောရဲပေါ့နော်။တချို့ program တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ35နှစ်အောက်တော့55နှစ်အောက်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားလေးတော့ရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့အမ6ချင်တဲ့ program ကိုမူတည်ပြီးတော့အမဒီသူ့ရဲ့ဒီဟွာလေးတော့တစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ကြောက်ခန့်လေးတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့။はいじゃあもう一人ရတယ်ရှင် JLPT မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအောင်လက်မှတ်ဆိုလည်းရပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ quality level ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြတဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲ focus data တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လို process လေးပေါ့ဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့じゃあ、オンラインのレイレイチュンさん、お願いします。はい。来日本語学校のレレトンと申します。お聞きしたいことはですね、本当は今年の5月に私の学校からワイン先生が、基本監修プログラムに参加したんですけど、2026年度に別の先生が参加したいという場合は可能でしょうか？申請していただくことは可能です。はい。それで2年連続同じ学校の先生が採用されることもあります。ただ、今の時点、審査はまだしてないですから、今から参加できるかどうかはお答えできませんが、申請していただくことはできます。はい。すいません。ありがとうございます。他に質問はありますか？はい、どうぞ。လို့ရှင်လို့ပြောမလား။ကိုကလျှောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ recommendation letter ဆိုတာလူတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်တဲ့ကျောင်းကမှကျောင်းအုပ်တောင်းလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းရဲ့တောင်းဝင်ခံပေါ့နော်။သူစီကနေပြီးတော့မှဒီ recommend ပေးရဆိုတဲ့စာလေးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့လူပါတယ်ရှင်။ဟုတ်အဲ့ဒါကအဓိကအကြောင်းမှာပေါ့ရှောက်လိုက်တယ်ပေါ့။ရှောက်လိုက်တာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရှောက်လိုက်တဲ့ဆရာဆရာမကကြာတကယ်ပဲပေါ့ဒီ program အတွက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုကျောင်းအတွက်လည်းဒီဟာအကျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်လို့ပါတော့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီ program ရှောက်ချင်ပါလဲဆိုတာလေးပြန်ပြီးတော့ sensitive data တစ်ခုအနေနဲ့ပြောအောင်လား။ဘယ်လိုပုံစံဆိုဒီပါဟုတ်။ဒီမှာပဲတက်လာတော့ဆမ်းမယ်။ဘယ်မှာဒီကိုစကိုစာတင်ကြမ်းတိုင်းရဲ့ပြောင်းပြန်ချိုင်းချိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုတော့ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ program ကိုသွားလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့ okay ကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်တဲ့ကျောင်းကပေါ့ data ဝင်ခင်းနေတဲ့တစ်ချက်တော့ဒါလေးတော့ညှိပြီးယူအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညပါတယ်ရှင်はい一つはいဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဓိကတော့ပေါ့လေကျမတို့ဒီရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာလဲပေါ့နော်ဒီအမလုပ်နေတဲ့ဒီတင်တန်းအကြောင်းတို့ပါတော့ဒီအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဒီတင်တန်းအကြောင်းကနေပြီးတော့အခုအကြောင်းမလို့တော့ထွက်လိုက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စာဆက်မတင်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသွားနိုင်မှုအခြေအနေကတော့သိမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အခုခုနပြောလို့ဒီတင်တန်းအကြောင်းမှာခုနကိုလည်းမေးသွားသလိုပါ recommendation letter ဆိုတာဒီတင်တန်းအကြောင်းမှာဒီဆရာမကဒီ program တက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုအတွက်ကြောင့်ပါဆိုပြောထားတာကိုလည်းကျမတို့ကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်တန်းကြောင့်ပြောင်းသွားရကြတာအခြေအနေကတူချင်မှတူလို့ပါနော်အဲ့လိုလေးလည်းရှိတော့ကြတော့ဟုတ်ကဲ့はい。では、時間になりましたので、質問タイムは以上で終わります。はい。はい。で、今日の説明会は以上で終わります。最後にもう一度大事なお話。今回の締め切りは12月2日午前10時30分までです。この時間までにオンラインで皆さん申請してください。ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကလည်းပြောလိုက်သလိုပေါ့နော်6လပေါင်ကတော့ပိတ်တာကတော့12လပိုင်း2ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးဒါလေးတော့တကြီးသိထားပေးပါအောင်နော်ပြီးတော့သူကကျတော့အခုဒီ online ကနေပဲ6လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6လပေါင်ပိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့လုံးဝဒီ6လို့မရတော့ဘူးနော်ကိုကနောက်ကျသွားလို့အဲ့ဒီညမှာတင်ချင်းပါတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့လို့မရတော့ပါဘူးရှင့်မစားရစားတဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတတိထားပေးပေါ့နော်ကိုကဒီစာရက်တွေတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တပြည့်ကျန်သွားတယ်အဲ့ဒါကို6လပေါင်ပိတ်သွားတော့မှအတတိယလို့ဒီဟာလေးတင်မှုပြီးသွားတယ်ပါညာဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်ညတော့ပြင်တင်လို့မရတော့ပါဘူးရှင့်အဲ့တော့တက်လိုက်လေးတော့တက်လောက်လေးတော့အားလုံးကိုင်းဆိုင်ပြီးသွားတော့တကယ်ရှောက်မဲ့ဆက်မှမရှိတကယ်ပေါ့နော်ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းမရှင်းတာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကြာလည်းဒီကျွမ်းဖောင်ဒေးရှင်းဘက်ကိုမီးနဲ့ဒီဒါမှမဟုတ်ဒီဖုန်းနဲ့လည်းဆက်ပြောပြီးလို့ရပါတယ်ဒီတောင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလိုလေးဖြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်